जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। உண்மையில எனக்கு காது சரியா கேட்கலையா இல்ல நீங்க சத்தமா பாடலையான்னு தெரியல எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ஹரே. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, विष्णु सहस्त्र नाम व्याख्यानम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. स्टैंड स्टैंड बुक स्टैंड बुक स्टैंड. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिजये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सतैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते. नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे. श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत. युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तत्तक्कमर्चन्तः प्राप्य युर्मानवा शुभं. को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च पन्मुख्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्. श्री भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः शततोत्थितः. तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवं नमस्यं स यजमानस्तमेव च. अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत्. ब्रह्मज्ञं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्. एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स वै रक्षेन्नरः सदा. परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं. पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां ह्यः पिता. यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये. तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहं. यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद.
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. யோந்த பிரவிஷ்ய வாசமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத்த கில சக்திதரஸ்வதாம்ன அந்யாம் தஹஸ்தச்சரணஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம். पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरि बलवन् मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चात्र विपाटनाति कपटु प्रत्येक वज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतसुनकरा धारिदाराति दूर प्रध्वस्तत्वान्तशान्त प्रवृत्त मनसा भाविता भूरि भागैः. हरे कृष्ण. நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருங்க, எல்லாருமே பின்னாடி உட்கார தேவையில்லை, எல்லாரும் முன்னாடி வந்துருங்க, எனக்கு பின்னாடி நிறைய இடம் இருக்கு. நம்ம இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்ற கிரந்தத்துல 123 நாமங்கள் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ போன வாரம் நம்ம வந்து எப்படி பகவானுடைய 5 நிலைகள் எப்படிப்பட்டது, அந்த 5 நிலைகள்ல பராசர பட்டர் எப்படி 3 நிலைகளை வந்து பிரித்து காட்டுறார், அந்த 3 நிலைகள்லையும் நாம் போன வகுப்புகளில் 122 வரைக்கும் பகவானுடைய பரத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய நாமங்களா பார்த்தோம். 123 தொடக்கமாக 147 வரைக்கும் நமக்கு அடுத்த 24 நாமங்கள் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய வியூகமூர்த்தியை சொல்ல வந்த அவதாரங்கள் நாமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். ஸோ வியூகம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி பார்த்திருந்தோம். வியூகம்னா என்னது? பிளான் இல்லையா? ஸோ பிளான் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லி சொல்லணும் இல்லையா? பகவான் என்ன பண்றார்? வியூகம் பண்றார். எதுக்காக வியூகம் பண்றார் அப்படின்னா நம்மை ரட்சிப்பதற்காக, நம்மை பாதுகாப்பதற்காக என்ன பண்றார் பகவான்? இந்த உலகத்துல 4 விதமான ரூபங்கள்ல வர்றாரு. வாசுதேவ, சங்கர்ஷண, பிரத்யும்ன, அனிருத்தர்கள் தான் வியூகமூர்த்தின்னு சொல்லி சொல்றது உண்டு. அந்த வியூகமூர்த்திகளை வர்ணிக்கும் விதமாக அடுத்த 24 நாமங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ அதுல முதல் 6 நாமங்கள் அப்படிங்கிறது 3 வியூகமூர்த்திகள், அதாவது சங்கர்ஷண, பிரத்யும்ன, அனிருத்தர்களுடைய குணங்களை சொல்லக்கூடிய 2 நாமங்களா பார்க்க இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய 16 நாமங்கள் அப்படி 18 நாமங்கள் அப்படிங்கிறது அந்த சங்கர்ஷண, பிரத்யும்ன, அனிருத்தர்கள் செய்யக்கூடிய அவங்களுடைய குணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் அவங்களுடைய வியாபாரத்தை சொல்லக்கூடியதும் அடுத்த நாமங்கள் சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ இதில் நம்ம போன வாரம் என்ன நாமத்தோட நிறுத்திருந்தோம் அப்படின்னா மகா தபாஹா அப்படின்னு சொல்லி நாம நிறுத்திருந்தோம் இல்லையா? தபஸ் அப்படின்னா என்னது? விளக்கம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? தப அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு தபம் அப்படின்னா ஞானம். எஸ்ய ஞானமயம் தபஹ அப்படின்னா நம்மளுக்கு உபனிஷத்து வந்து டெஃபினேஷன் கொடுக்குது. உண்மையான தபஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். ஸோ இங்க பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தபம் பண்றான்னு சொல்லி சொல்றாரு. மகா தபாஹா, மிகப்பெரிய தவம் பண்றேன்னு சொல்லி சொல்றார். என்ன தவம் பண்றார்? இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழிக்கக்கூடிய இவ்வளவு பெரிய தபஸை பண்றார். அதற்கு கண்டிப்பா ஞானம் அப்படிங்கிற தேவை அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி பார்த்திருந்தோம். ஸோ போன வாரம் நம்ம நிறைய விஷயம் பேசியிருந்தோம். எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல. சங்கர்ஷண, பிரத்யும்ன, அனிருத்தர்கள் இவங்க 3 பேர்களுடைய வியாபாரம் என்னது, இவங்க என்ன செய்யறாங்க, இவங்களுடைய குணங்கள் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அந்த பிரிவுகள்லாம் எப்படி பராசர பட்டர் சொன்னார் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் பார்த்துருந்தோம். ஸோ நீ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போன வாரம் பேசின விஷயத்த பேச போறது கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த வாரம் 124வது நாமத்தை ஆரம்பிக்கலாம். சர்வகஹ அப்படின்னு பகவானுக்கு பெயர் கொடுத்திருக்காங்க. சர்வகஹ அப்படின்னு பெயர் கொடுக்கிறார். என்ன அர்த்தம்? சர்வ அப்படின்னா எல்லாம், கஹ அப்படின்னா செல்பவன் அப்படின்னு அர்த்தம். எல்லா இடத்திலும் செல்பவன் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா சர்வகஹ அப்படின்னா எல்லாம் தனக்குள்ள வைத்து காப்பாற்றுபவன் அப்படின்னு அர்த்தம் கொடுக்கலாம். பகவான் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியுமா? எங்க சொல்லுது? உபனிஷத்து நம்மளுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுது. பகவான் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்காராம், அதே சமயத்தில் ரொம்ப தூரமாவும் இருக்காராம். எப்படி சாத்தியமாகும்? ஒருத்தர் பக்கத்துல இருந்தா பக்கத்துல தான் இருக்க முடியும், தூரமா இருந்தா தூரமா தான் இருக்க முடியும். பக்கத்துலயும் இருக்காரு, தூரமும் இருக்காரு. அப்படின்னா அவர் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்முடைய இப்ப கல்யாணத்துக்கே போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கல்யாணத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம பக்கத்துல யாராவது ஒருத்தர் வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. என்ன சார் உங்க பையன் ரொம்ப தூரம் போயிட்டான் போல இருக்கு வேலை பண்றதுக்கு, அமெரிக்கால போய் வேலை பண்றான் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இந்த பையன் உங்க பக்கத்துல வந்துட்டான், உங்க பையன் ரொம்ப தூரம் போயிட்டான் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது உண்டு. உண்மையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பையன் பக்கத்துல உட்காந்துருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா அந்த பையனும் இவரும் ரொம்ப தூரத்து சொந்தம் தான். ஆனா தன்னுடைய பையன் தூரமாகவே இருந்தாலும் தன்னுடைய பையன் எங்க இருக்கான்? அவனுடைய இதயத்திலே இருக்கான், அதனால பக்கத்திலே இருக்கான் இல்லையா? அதனால
இங்க தூரமா இருக்கிறேன் அப்படின்னாலும் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கான். யாரு? பக்தன். இதே பகவானுக்கு பக்கத்துல இருந்தாலுமே கூட அபக்தர்களால என்ன பண்ண முடியாது? பகவானை உணர முடியாது அப்படிங்கறது அர்த்தம். சோ பகவான் ஒரே சமயத்துல பக்கத்துலயும் இருக்காரு, தூரமாவும் இருக்காரு. பக்தனும் அதே போல பகவானுக்கு ரொம்ப பக்கத்துலயும் இருக்கான், தூரமாவும் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றான் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்றார். சரி, பகவான் என்ன பண்றார் அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரமா ஓடுறார் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கிறார். பகவான் நகரவே மாட்டார்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பகவான் ஸ்திரஹா அப்படின்னு ஒரு நாமம் கொடுக்கிறார். பகவான் எப்படி இருப்பாரா? ஒரு இடத்துல ஸ்திரமா இருப்பாரா, பிக்ஸ்டா இருப்பாரா, நகரவே மாட்டாராம். இன்னொரு அர்த்தம் சொல்லுது பகவான் ரொம்ப வேகமா ஓடுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. இப்பதானே சொன்ன பகவான் எங்க நகரவே மாட்டான்னு சொல்லிட்டு. பகவான் எப்படி வேகமா ஓடுறார்? நாம் ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பகவான் அங்க போய் சேர்ந்துருவாராம். நம்ம விட ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருப்பாராம் பகவான். நான் இங்க இருந்து திருப்பதிக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணுவாரு? திருப்பதிக்கு போயிடுவாராம். திருப்பதிக்கு போக தேவையில்லையே, அவர் தான் திருப்பதியில இருக்காரு இல்லையா? நான் இங்க இருந்து சென்னைக்கு போறேன், எனக்கு முன்னாடி பகவான் சென்னைக்கு போயிடுவார், தேவையில்லை. ஏன்னா பகவான் சென்னையில தான் இருக்காரு இல்லையா? அப்ப நாம் எங்க போறோம்னு நினைச்சாலும் நமக்கு முன்னாடியே அவர் இப்ப என்ன பண்றாரு? இருக்கிறதுனால அவரு சர்வகஹ, அவர் இல்லாத இடமே கிடையாது அப்படின்றத விஷயம். பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார், அதனால நமக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல இருக்கார். நாம் பயப்பட வேண்டிய தேவை கிடையாது. எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஐயோ பகவான் இல்லையே நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. எல்லா இடத்துலயும் யாருதான் இருக்காரு? பகவான் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த கொஞ்சம் கூட பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது சர்வகஹா அப்படின்னு நாமத்தை சொல்றார். இன்னொரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறாரு. பகவான் இந்த உலகத்துக்கு வராரு இல்லையா, ராமராவும் கிருஷ்ணராவும் வராரு இல்ல, வரும்போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் ராமராவது பரவாயில்ல, அயோத்தியால இருந்து ஆரம்பிச்சு ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் என்ன பண்ணாரு? நடந்து வந்தார், நடந்தே போனார். ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி கிடையாது. கிருஷ்ணர் இந்த பூலோகம் மட்டும் கிடையாது, ஒரு சில சமயம் பாத்தாள் லோகம் போக வேண்டிய வேலை வந்தது, பாத்தாள் லோகம் போயிட்டு வந்தாரு. வாயு லோகம் போக வேண்டிய வேலை வந்தது, வாயு லோகம் போயிட்டு வந்தாரு. இந்திரலோகம் போக வேண்டிய வேலை வந்தது, இந்திரலோகம் போயிட்டு என்ன பண்ணாரு? பாரிஜாத மலருக்காக அங்க சண்டை போட்டு அங்க குட்டி கலகம் பண்ணிட்டு ஒரு பிரச்சனையை பண்ணிட்டு இந்திரலோகத்துல கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வந்தாரு. அதுக்கப்புறம் யமலோகம் போக வேண்டிய வேலை வந்தது, யமலோகத்துல போய் சங்கு ஊத்திட்டு வந்தாரு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வைகுண்ட லோகம் கூட போக வேண்டிய வேலை இருந்தது, வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டார். சோ அப்ப பகவான் வைகுண்டநாதனா இருந்து மற்ற லோகத்துக்கு போறதை காட்டிலும் தேவகி புத்திரனாக இந்த உலகத்துல பிறக்கும் பொழுது, இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணாரு? எல்லா உலகத்தையும் சுத்தி வந்துட்டார். கிருஷ்ணர் ஒரு இடத்துல சும்மா உட்காரவே மாட்டார். எல்லாரும் அவங்க இடத்துல இருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார்? எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்துருவார். ஒருத்தன் தூங்கிட்டு இருக்கான், நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான், அவன் என்ன பண்றாரு? போய் எழுப்பி அவனுக்கு தரிசனம் கொடுத்துட்டு வர்றாரு. யார் அது? முச்சுக்குந்தன் அப்படின்னு அவனுக்கு பேரு. பகவான் யாரையுமே விடுறது கிடையாது. எல்லாரும் எழுப்பி நான் இங்க இருக்கேன், ஏய் நான் இங்க இருக்கேன், என்ன தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு? ஒவ்வொருத்தரும் போய் டிஸ்டர்ப் பண்றதா அவருக்கு வேலை. யாரையும் சும்மா விட மாட்டாரு. இந்த பசங்க எல்லாம் சும்மா குறும்ப பண்ற பசங்க என்ன பண்ண சும்மா இருக்க மாட்டாங்கல்ல, எல்லாத்தையும் போய் சும்மா நறுக்குன்னு கிள்ளி விட்டு வந்துருவாங்கல்ல. அது போல என்ன பண்றாரு பகவான்? பிரபஞ்சத்துல தோன்றிட்டார், இந்த உலகத்துல அவதாரம் பண்ணிட்டார். அவதாரம் பண்ண பாக்குறாரு அவரு. ஏன்னா நான் கிருஷ்ணர் இங்க இருக்கு, என்ன யாரும் பார்க்க வரமாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு? கிருஷ்ணரே எல்லா உலகத்தும் அவரே போயிட்டு வந்துட்டார், ஒரு டூர் போயிட்டு வந்துட்டார், வேர்ல்ட் டூர். நம்மளாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் வேர்ல்ட் டூர் போறான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் என்ன பண்ணார்? பிறந்து மொத்த உலகத்தையும் டூர் போயிட்டு வந்துட்டார். அதனால அவருக்கு பேரு சர்வகஹா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அடுத்த நாணம் சர்வவித் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். சர்வவித் அப்படின்னா, வித் அப்படின்னா வேதி, அனைத்தையும் அறிந்தவன் அப்படின்னு அர்த்தம். எஸ்ய சர்வக்யஹ சர்வவித் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. எல்லாவற்றையும் அடைகிறான், எல்லாவற்றையும் அறிபவன் சர்வவித் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. பகவானுடைய ஞானம் அப்படின்ற குணத்தை பத்தி பேசும் பொழுது பகவானுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. சுதர்ஷன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், ஒயர் நல்லாதான் இருக்கு. ஸோ பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் இந்த உலகத்தை படைக்க ஆரம்பிக்கிறார். எப்படி படைக்கிறார்? தன்னுடைய சுவாச காற்றை வெளியில விடுறார். சுவாச காற்றை வெளியில விடும்போது என்ன ஆகுது? பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வருது. சோ பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வரும்போது பகவான் என்ன பண்றாருன்னா யோக நித்திரையில் இருக்கார். ஒரு தடவை மூச்சை விடுறார், பிரபஞ்சம் வெளில வருது. மறுபடியும் என்ன பண்றாரு? மூச்சை இழுக்கிறார், மூச்செல்லாம் உள்ள போயிடுது, எல்லா உலகங்களும் உள்ள போயிடுது.
அப்ப பகவான் எந்த க்ஷணம் நேரம் மூச்சை விட்டு இழுக்கிறாரோ அந்த க்ஷணம் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இந்த மொத்த உலகத்தினுடைய இருப்புன்னு சொல்லி சொல்றோம். மொத்த ஜடப்பிரபஞ்சத்துடைய காலம் அப்படி எடுத்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப நீண்ட காலமா இருக்கு. இவ்வளவு நீண்ட காலம் என்னதான் பகவானுடைய ஒரே ஒரு மூச்சு விடுற காலம் தான். எஸ்ஐக்க நிஸ்வசிதம் காலம் அதாவலம்பிய ஜீவந்தி லோம விலாஜா ஜகதண்டநாதாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்ம சமயத்துல பிரம்மா சொல்றார். நாமெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம ரொம்ப காலம் மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கோம், ரொம்ப காலம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பகவானுடைய வாழ்நாள் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, யோசிச்சு பார்க்க முடியாது. பகவானுடைய ஒரு மூச்சு காற்றை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. அவ்வளவு பெரிய மூச்சு காற்று. அப்படிப்பட்ட அந்த மூச்சு விடும் போது என்ன பண்றாரு, இந்த உலகத்தை படைக்கிறார். படைக்கும் போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இந்த உலகத்துல எந்த கல்பத்துல எந்த இடத்துல யாரு எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை அனுபவிக்கணும், எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை பேசணும், யாரு என்ன செய்வாங்க அப்படின்ற டீடைல்டு உள்பட எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியுமா. பகவான் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார், இன்னும் ஒரு உயிர்வாளி கூட வெளில வரல. ஒரு உதாரணம் சொல்றேனே, பகவான் இப்ப உலகத்தை படைக்கும் பொழுது இந்த கலியுகத்துல இந்த சமயத்துல இந்த இடத்துல சுதர்ஷன் என்ன பண்ணுவான், இந்த ஒயரை பிடிச்சி இப்படி சுத்திக்கிட்டு இருப்பான் அப்படிங்கிற விஷயம் உள்பட யாருக்கு தெரியுமா, பகவானுக்கு அது நல்லா தெரியுமா. அப்ப இதை எப்பயும் அவர் பார்க்க முடியும், பகவான் படைக்கக்கூடிய சமயத்திலே பார்த்துட முடியும். சுதர்ஷன் பிறந்த சமயத்துல கிடையாது இல்லையா, இந்த உலகம் பிறந்த சமயத்துல பகவானுக்கு தெரியும். அதுதான் அவருடைய ஞானம். சோ அப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு பேரு சர்வவித்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சர்வக்யன் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறோம். அவருக்கு தெரியாத விஷயங்களே ஒன்றும் கிடையாது, அதனால அவருக்கு பேரு சர்வவித்து அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறோம். இந்த கேள்விதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறான். கிருஷ்ணா, நீயும் தோன்றுன, நானும் பிறக்கிறேன் இல்லையா, நம்ம ரெண்டு பேரும் பிறவி எடுக்கிறோம். ஆனா எனக்கு பேரு ஆத்மான்னு சொல்ற, உனக்கு என்ன பேர் வச்சுக்கிட்ட, பரமாத்மான்னு பேர் வச்சுக்கிட்ட. என்னையா நியாயம் அது, ரெண்டு பேரும் தான் பிறக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது உனக்கு ஏன் எனக்கு ஏன் ஆத்மான்னு பேரு, உனக்கு ஏன் பரமாத்மான்னு பேரு அப்படின்னு கேட்கிறார். உண்மைதான் அர்ஜுனா, நீ சொல்றது உண்மைதான். நீ நான் என்ன பண்ணிருக்கோம், நிறைய ஜென்மங்கள் பிறந்திருக்கும். அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர், 4வது சொல்லுவார்ல, பகூனிமே வெதீதானி யாருக்கு தெரியும் ஸ்லோகம்? அது பகூனிமே வெதீதானி ஜென்மானி தவசார்ஜுன தான்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். நாம் எல்லாரும் பகவத்கீதையை படிக்கிறவங்க அப்படின்னு பேர் சொல்லிக்கிறோம் வெளியில, ஆமாவா இல்லையா? நாங்க எல்லாம் பகவத்கீதையை படிப்பவர்கள். பகவத்கீதை படிக்கிறவங்க கிடையாது, நாங்கெல்லாம் பகவத்கீதை சொல்லி கொடுக்கிறோம், பகவத்கீதையை விற்கிறோம் இல்லையா. எல்லார்கிட்ட என்ன பண்றோம், பகவத்கீதை வாங்கிக்கோங்க, பகவத்கீதை வாங்கிக்கோங்க, பகவத்கீதை வாங்கிக்கோங்க, எல்லார்கிட்ட என்ன பண்றோம், பகவத்கீதை செல் பண்றோம். நம்முடைய முக்கியமான சாஸ்திரம் என்னதான், பகவத்கீதைன்னு சொல்லி சொல்றோம். தினசரி பகவத்கீதை படிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு பேரு கூட இருக்கு. ஆனா என்ன தெரிய மாட்டேங்குது, நம்மளுக்கு பகவத்கீதையோட முக்கியமான ஸ்லோகங்கள்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அப்ப நாம் எந்த அளவுக்கு பகவத்கீதைக்கு மரியாதை கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, பகவத்கீதைக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் கூட நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னா, நான் பகவத்கீதை படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோ, இல்ல நான் பகவத்கீதையை பிரச்சாரம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு நமக்கு என்ன கிடையாது, உண்மையில அருகதை இல்லை. நம்மளால முடியாம கிடையாது. எல்லாரும் நல்லா முடியும், எல்லாரும் நல்லா பேச முடியும், எல்லாரும் நல்லா மனப்பாடம் பண்ண முடியும். ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, சோம்பேறித்தனம், யாரும் படிக்கிறதே இல்லை. ஸோ கொஞ்சமாவது யோசிச்சு பாருங்க, நாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கோம், பிரபுபாதருடைய இயக்கத்தில் இருக்கும். நாம் எதுக்காக கோயிலுக்கு வரோம், கோயிலுக்கு எதுக்காக வரோம், கோயில் அப்படிங்க எதுக்காக இருக்கு, வந்து இங்க சிலையை பார்த்துட்டு போறதுக்கா? ஒரு கல், ஒரு கருப்பு சிலை, ஒரு வெள்ளை சிலை, ரெண்டு சிலை என்ன பண்ணிருக்காங்க, நல்லா டெக்கரேட் பண்ணிருக்காங்க. 2 பொம்மை நல்லா டெக்கரேட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்றோம், வந்து கொஞ்ச நேரம் இப்படி மேல கீழே பாக்குறோம், நல்லா இருக்கா பார்த்துட்டு உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு எல்லாருக்குள்ள பேசிட்டு பிரசாதம் சாப்பிட்டு போறதுக்கு வர்றது கிடையாது இல்லையா.
அது நிறைய கோயில்கள் இருக்கு. இஸ்கான் அப்படின்ற கோயில் கட்டினதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஸ்ரீல பிரபுபா எதுக்காக கட்டினார் அப்படின்னா, இது ஒரு கல்வி மையமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சார். சரி, அவங்க வந்து இப்ப நெய்வேத்தியம் பண்ண போறாங்க, நம்ம இங்க கவனிக்கலாம். சோ பகவான் என்ன யோசிச்சார் அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு இஸ்கான் டெம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சாரு கிருஷ்ணா? எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாரு? எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கும், கத்துக்க வேண்டிய இடமா இருக்கணும். எதை கத்துக்கணும் நம்ம இங்க வந்து? பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை சிஸ்டமேட்டிக் கத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, கொஞ்சமாவது சீரியஸ்னஸ் எடுத்து என்ன பண்ணுங்க, படிக்க ஆரம்பிங்க. போன வாரம் நம்ம இதை தான் பேசணும், கிளாஸ் ஃபுல்லா இதான் பேசணும். ஃபர்ஸ்ட் கோயிலுக்கு வரதுல சீரியஸ்னஸை ஏற்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். மற்ற எல்லா ப்ரோக்ராமும் செகண்டரி தான். நமக்கு முதல் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது கோயில் ப்ரோக்ராம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சொல்றது, சாஸ்திரத்தை கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க, சீரியஸா படிக்க ஆரம்பிங்க. சாஸ்திரத்துக்குடைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க. சரி, எனிவே ஸோ அப்ப அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறான், நீ நானும் நிறைய பேரை பிறந்திருக்கோம், உனக்கு மட்டும் ஏன் பரமாத்மா, எனக்கு மட்டும் ஆத்மான்னு பேர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, பகூனிமே வியதீதானி. அர்ஜுனா, நீ நான் என்ன பண்ணிருக்கோம், நிறைய பிறவிகள் பிறந்திருக்கும், உண்மைதான். ஜென்மானி தவசா அர்ஜுன தான்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப. நான் எத்தனை பிறவி எடுத்திருக்கணும், அத்தனை பிறவி எனக்கு நல்லா தெரியும், ஞாபகம் இருக்கும். ஆனா உனக்கு நேற்று என்ன சாப்பிட்டோன்றது நம்மளுக்கு என்ன இருக்காது, ஞாபகம் இருக்காது. நம்முடைய ஞானம் அப்படிப்பட்டது. சோ நம்முடைய ஞானமும் பகவானுடைய ஞானமும் அவ்வளவு வித்தியாசம் முடியாது. அதனால அவனுக்கு பேரு சர்வவித்து அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். பகவான் எல்லாத்தையும் அறிந்தவர், நாம் எதையுமே அறியாதவர்கள் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு சொல்லலாம். சோ பகவான் கிட்ட அந்த குணம் இருக்கு, அதனால அவருக்கு பேரு சர்வவித்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இன்னொரு அர்த்தம் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, சர்வவித்து அப்படின்றது இன்னொரு அர்த்தம் என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, பகவான் இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கான எல்லா ஞானத்தையும் உடையவரா இருக்கார். இல்லைன்னா இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு என்ன தேவையோ அந்த பொருட்களை சேகரிக்கக்கூடிய ஞானத்தை உடையவரா இருக்கான்னு சொல்லி சொல்றேன். உலகத்தை படைக்கணும் அப்படின்னா சும்மா படைச்சிட முடியாது இல்லையா? ஒரு சமையல் செய்யணும், ஒரு பொங்கல் செய்யணும் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு என்ன தேவை? அதுல ஒரு பொங்கல் செய்யணும் என்ன தேவை? தண்ணி, பாசி பருப்பு தான் தேவை. முதல்ல ஞானம் தேவை இல்லையா? தண்ணி இருக்கும், பாசி பருப்பு இருக்கும், அரிசி இருக்கும். இப்படிதான் நான் ஒரு முறை பண்ணேன். முதல் முறையா நான் பொங்கல் பண்ணும்போது அரிசி, பருப்பு, வெல்லம், தண்ணி எல்லாத்தையும் ஊத்தி வச்சுட்டேன். நானும் போட்டு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கேன். அரிசி வெந்துடும், அரிசி வெந்துடும், அரிசி வெந்துடும். அரிசி வேகவே இல்லை. ஏன் வேகல? ஏன்னா அடுப்பு பத்த வைக்கலையா? நான் கிண்டிக்கிட்டு இருக்கேன், அடுப்பு பத்த வைக்கலையா? வெல்லம் போட்டா அரிசி வேகாது, தெரியுமா தெரியாதா? என்னது? நீங்க வெள்ளத்தை போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அரிசியை போட்டு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கலாம், 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கிண்டிகிட்டே இருக்கலாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு சமையல் குறிப்பு. நான் கிளாஸ் கொடுக்கும்போது சமையல் குறிப்பு சேர்த்தே கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு அப்பப்ப. ஸோ நீங்க பொங்கலை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, அரிசியை வெல்லம் போட்டீங்கன்னா வேகாது. அதே போல பருப்புல புளியை போட்டீங்கன்னா வேகவே வேகாது, அப்படியே தான் இருக்கும். புளிப்பு தண்ணில வேகாது. அவர் ரவிச்சந்திரன் நல்லா தெரியும் இல்ல ப்ரோ? ஸோ அப்ப சமையல் செய்யறதுக்கு பொருள்லாம் இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பொருளை சேகரிக்க ஞானம் வேணும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் சேர்த்த பொருள், அப்புறம் சேகரித்த பொருள் என்ன பண்ணும், சேர்ப்பதற்கு ஞானம் வேணும். அப்படி இருந்தா தான் நம்மளுக்கு உருவாக்கவே முடியும். அப்படிலாம் களிமண்ணா இருக்கும். ஒருத்தனை வந்து குடம் செய்ய சொன்னா என்ன பண்ண, களிமண் வச்சுக்கிட்டு குண்டு குண்டா உருட்டி வச்சிருக்கான் இல்லையா? ஏன்னா அவனுக்கு ஞானம் கிடையாது, எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு ஞானம் கிடையாது. ஸோ அது போல பகவான் என்ன பண்ணாரு, இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்காரா, இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு பகவானுக்கு எவ்வளவு ஞானம் தேவையா இருக்கு. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருளும் எப்படி இருக்குன்னா, அவ்வளவு ப்ரிசைஸா, அவ்வளவு டிசைன்டா இருக்கு. யாருமே திருப்பி காப்பி அடிக்க முடியாது பகவான் செஞ்ச ஞானத்தை போல. பகவான் ஒரு விஷயத்தை படைச்சிட்டார் அப்படின்னா அதை யாரும் என்ன பண்ண முடியாது, காப்பி பண்ணவே முடியாது. என்ன உதாரணம் சொல்லலாம்? என்னது? பூக்களை காப்பி பண்ண முடியாது. சரி, ஃப்ரூட்ஸ், மாம்பழத்தை மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் சயின்டிஸ்ட் வந்து கெமிக்கல்லாம் ஊத்தி இந்த மாம்பழம்னு சொல்லி கொண்டு வர முடியுமா? கொண்டு வரவே முடியாது. சுவிட்சர்லாந்து, காஷ்மீரா? பிரபு எங்க போயிட்டீங்க திடீர்னு? திருப்பாலையில் இருங்க. தண்ணீர், ஓகே. H2O சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க, H2O அப்படின்னா தண்ணீர்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நான் என்ன பண்றேன், நிறைய ஆக்சிஜன் கொடுக்குறேன், நிறைய ஹைட்ரஜன் கொடுக்குறேன். ரெண்டையும் கலந்து என்ன கொடுங்க, எனக்கு ஒரு ஆத்த உருவாக்கி கொடுங்கன்னா உருவாக்க முடியாது. அதை வச்சிடறேன் கீழே, தயவு செஞ்சு.
எல்லாமே தான் இல்லையா? இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சின்ன அணு எடுத்துக்கோங்க. அந்த சின்ன ஒரு அணுவை எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியாது சயின்டிஸ்ட்னால? கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஒரு துளி ரத்தத்த உருவாக்க முடியாது. ரத்தத்த உருவாக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா என்ன தேவையில்ல? ரத்த தானமே யாரும் பண்ண தேவையில்ல. என்ன பண்ணலாம்? எல்லாருமே ரத்தத்த கெமிக்கல ஊத்தி ரத்தத்த அதிக உற்பத்தி பண்ணலாம். எல்லாரும் அந்த கெமிக்கல் எடுத்து கப கபன்னு முழுங்கிட்டு ரத்தத்த அதிகப்படுத்திக்கலாம் இல்லையா? சோ ரத்தத்த என்ன பண்ண முடியாது? யாராலயும் கெமிக்கலால உற்பத்தி பண்ண முடியாது. ஒரு துளி கூட. ஒரு சின்ன மணல் இருக்குல்ல, மணல கூட என்ன பண்ண முடியாது அவங்களால? உற்பத்தி பண்ண முடியாது. சோ அப்ப பகவான் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா, எவ்வளவு டிசைன்டா இந்த உலகத்தை எவ்வளவு ஞானத்தோட படைச்சிருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோம் அப்படின்னா புரியும். பகவான் எவ்வளவு ஞானம் உடையவரா இருக்கான்னு புரியும். அதனால அங்க பேர் அவர் சொல்றாரு, சர்வவித் அப்படின்ற ஐஸ்வர்யத்தை உடையவரா இருக்கார். எல்லாவற்றையும் படைத்து தன்னுடைய சொத்தா கொண்டிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஒருவன் பெரிய செல்வந்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யார் ஒருத்தன் நம்ம செல்வந்தன் சொல்லி சொல்லுவோம்? முதல்ல சொத்தை சேர்த்துடணும். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லலாம்? செல்வந்தன் சொல்லி சொல்லலாம். பேரு மகாராஜான்னு வச்சுட்டா பத்தாது இல்லையா? பேரு கோடீஸ்வரன் வச்சுட்டா பத்தாது இல்லையா? பேர் என்ன சார்? கோடீஸ்வரன். என்ன கோடீஸ்வரன்? தெருக்கோட்ல நிக்கிறேன் அதனால கோடீஸ்வரன் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் கோடீஸ்வரன் ஆக முடியாது. சோ கோடீஸ்வரன் அப்படின்னா அர்த்தம் என்னது? நிறைய கோடிகளுக்கு சொந்தம். அது போல பகவான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஐஸ்வர்யம் நிறைய உடையவன் சொல்லி சொல்றோம். சோ ஐஸ்வர்யம் வேணும்னா என்ன சொல்றோம்? முதல்ல இந்த உலகத்தை படைக்கணுமே. இந்த உலகத்தை படைத்து அதை தன்னுடைய சொத்தாக மாற்றிக்கிறதுனால அவனுக்கு பேரு சர்வவித்து அப்படின்னு சொல்லி பேர் கொடுத்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கிறார். இந்த உலகத்தை ஏன் படைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கும் போது ஒரே ஒரு காரணம் தானே பகவான் இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஆத்மாவிற்கு எப்படியாவது ஞானத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணம் தானே இல்லையா? இந்த உலகத்துல நாம் இருப்பதற்கும் ஒரே ஒரு காரணம் தான். என்ன காரணம்? ஒரே ஒரு விஷயத்தை உணரணும். நான் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவன் அல்ல இல்லையா? நான் பகவானை சேர்ந்தவன். நான் இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. பகவானோட மட்டும்தான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்க முடியும். நான் இந்த உலகத்துல சுதந்திரமானவன் கிடையாது. நான் பகவானுக்காகவே படைக்கப்பட்டவன் அப்படின்ற இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காக தான் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லுது, ஞானான் மோக்ஷா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. ஒருவனுக்கு மோட்சம் எப்ப கிடைக்குமா? ஞானத்தினால மட்டும்தான் மோட்சம் கிடைக்குமா. மோட்சம் அப்படிங்கிறது இறந்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிறதுக்கு பேர் மோட்சம் கிடையாது. ஞானத்தினால மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. எப்படி அப்படின்னா, ஒரு செல்வந்தனுடைய மகன் வந்து தன்னுடைய அப்பாவை தொலைச்சிட்டு ரோட்ல பிச்சைக்காரனா சுத்திட்டு இருக்கான். தினமும் பிச்சை எடுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஸோ அப்படி பிச்சை எடுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க அப்பாவை மறந்து போயிட்டான். தான் பிச்சைக்காரன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். தன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி பிச்சை எடுத்து தான் வாழ்ந்தாகணும் அப்படின்ற தான் தரித்திரன் அப்படின்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். இந்த தரித்திர வாழ்க்கை அவனுக்கு எது வரைக்கும்? இந்த கஷ்டகாலம் அவனுக்கு எது வரைக்கும்? அவங்க அப்பாவை தெரிந்து கொள்வதற்கு வரைக்கும் தான் இல்லையா? யாராவது ஒருத்தங்க வந்து, டேய் நீ வந்து இப்படிப்பட்ட பிச்சைக்காரன் கிடையாதுடா, உன்னுடைய அப்பா மிகப்பெரிய கோட்டீஸ்வரன், உங்க அப்பா மிகப்பெரிய செல்வந்தன் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை யாராவது கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த க்ஷணம் அவன் என்ன ஆயிடுறான்? உடனே சந்தோஷம் அடைஞ்சிடறான். அவங்க அப்பா கிட்ட அவன் இன்னும் போய் சேரவே இல்லை. ஆனா அந்த நியூஸ் கிடைச்சது இல்லை. என்ன நியூஸ் கிடைச்சது? நீ வந்து அந்த பெரிய செல்வந்தருடைய மகன் அப்படின்னு நியூஸ் கிடைச்சது இல்லையா? அந்த ஞானத்தினாலே அவன் என்ன ஆயிடுறான்? சந்தோஷம் அடைஞ்சிடறான். அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவான்? அதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடிய வேலை என்னவா இருக்கும்? அவங்க அப்பாவை எப்படி அடையணும்ன்ற விஷயத்தை மட்டும் தான் யோசிப்பான். மேபி பிச்சை எடுக்கலாம், மறுபடியும் பிச்சை எடுக்கலாம். அப்ப எதுக்காக பிச்சை எடுப்பான்? இதுக்கு முன்னாடி பிச்சை எடுத்தது வயிற்று நிரப்புறதுக்காக. இப்ப பிச்சை எடுக்கிறது நான் உயிரோடு இருக்கணுமே. எதுக்கு? எங்க அப்பா கிட்ட போய் சேரணுமே. ஏன்னா இப்ப பிச்சை எடுக்கிறேன். எதுக்கு? எனக்கு காசு வேணுமே, பிரயாணத்துக்கு காசு வேணுமே. எதுக்காக? அப்பா கிட்ட போய் சேர்றதுக்கு இல்லையா? சோ அப்ப இதுக்கு முன்னாடி அந்த பையன் பிச்சை தான் எடுத்துட்டு இருந்தான். இப்பயும் பிக்ஷை தான் எடுத்துட்டு இருக்கான். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பிக்ஷை எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்னது? தான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்ற அறியாமைகள. இப்ப பிக்ஷை எடுக்கிறது எதுக்கு? பகவானை அடையணும் அப்படின்ற ஞானத்தோட. நாம இப்படிதான் இருக்கும். இந்த உலகத்துல நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், பகவானை பிரிஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ குரு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கிறார். அப்பா, நீ இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவன் கிடையாது, உன்னுடைய தந்தை உனக்காக காத்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ஞானத்தை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த கேட்கிறோம். கேட்ட அடுத்த க்ஷணம் என்ன பண்ணுது? நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், நாம் அந்த பகவானை அடையணும்னு புரிஞ்சுக்கிறோம்.
இருந்தாலும் நம்ம குடும்பத்தை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு பக்தன் குடும்பத்தை விடுறது கிடையாது, வியாபாரத்தை விடுறது கிடையாது, தன்னுடைய விஷயங்களை விடுறது கிடையாது. அதே வேலையை தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனா இதற்கு முன்னாடி அவன் வேலையெல்லாம் எதுக்காக பண்ணிட்டு இருந்தான்? தனக்காக பண்ணிட்டு இருந்தான். தான் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சு பண்ணிட்டு இருந்தான். இப்ப அவன் எதுக்காக வேலை பண்றான்? பகவானை அடையணும் அப்படின்ற அந்த குறிக்கோளோட வேலை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இல்லையா? சோ அப்ப பகவான் ஞானமுடையவர். இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கும் ஞானம் தேவை. நாம் இந்த உலகத்துல வந்ததே ஞானத்தை பெறுவதற்காக தான். பகவான் நமக்கு கொடுக்க விரும்புறது அந்த ஞானத்தை தான். அந்த ஞானத்தினால ஒருவனுக்கு மோட்சம். அதனால பகவானுக்கு பேரு சர்வவித் அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்கார். ரொம்ப அழகான பெயர், சர்வவித் அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்கார். 126வது நாமம் பானுஹு பேர் கொடுக்கிறார். பானு அப்படின்னா பாதி அப்படின்ற தாத்துல இருந்து வருது. பானு அப்படின்னா பிரகாசித்தல், ஒளி விடுதல், மிளிறுதல் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கணும், ஷைன்ஸ். ஸோ பகவான் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா பிரகாசமா இருக்கிறார். அதனால அவனுக்கு பேரு பானுஹு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். விளங்குபவன், விளக்குபவன் அப்படின்ற நிறைய அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார். இதற்கு பேர் பானுஹு. இன்னொரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறாரு. பகவான் பிரகாசமா இருக்கார். தான் பிரகாசமா இருக்கார். தன்னுடைய பிரகாசத்தினால மற்ற விஷயத்தை மாற்றிக்கிட்டே இருக்காரே தவிர தான் மாறுவது கிடையாது. அதனால அவனுக்கு பேரு பானுஹு அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். என்ன அர்த்தம் ஒன்னும் புரியலையே. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னோம்? பகவான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். பகவான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய சக்திகள்லாம் குறைஞ்சு போயிடுமோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்ன வரும்? உண்மைதானே? ஒரு விஷயத்த அதிகம் நம்ம செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்படி பகவான் இந்த உலகத்தெல்லாம் படைக்கிறாரு இல்லையா, இவ்வளவு சக்திகளை வெளியே விடுறாரு இல்லையா, இவ்வளவு சக்திகளை வெளியே விடுறதுனால தனக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தி எங்கேயாவது குறைஞ்சிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துடுமா? அப்படி கிடையாதா அப்படின்ற சந்தேகமே பட வேண்டாம். பகவான் எவ்வளவு சக்திகளை வெளியிட்டாலும் அவருடைய சக்தி என்ன ஆகாது? குறையவே குறையாது. சூரியனுக்கு வேக்குமா பிரபு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிற மாதிரி. சூரியனால யாருக்கு தான் வேர்க்கும்? நமக்கு தான் வேர்க்கும். சூரியனுக்கு வேர்க்குமா வேர்க்காதா? இவ்வளவு சூடா இருக்கே அப்படின்னு யாராவது கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா அது முட்டாள்தனமான விஷயம். சூரியனுக்கு கண்டிப்பா வேர்க்க போறதே கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா அது அவருடைய சக்தி. சூரியனுடைய சக்தி என்னைக்காவது குறையுமா? குறையறதே கிடையாது. இன்னும் அதிகம் தான் ஆயிட்டு இருக்கு. பார்த்தா சூரியன் நம்ம தலைமையிலே இருந்து எரிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி தான் வருஷம் வருஷம் சூரிய வெப்பம் நம்மளுக்கு அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கு. என்ன சயின்ஸ் சொல்லுது அப்படின்னா, நாம் மனித வாழ்க்கையில இத்தனை காலத்துல உலகத்தில் இருக்க எல்லா மனிதர்களும் சேர்த்து எவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருப்போமோ, எவ்வளவு எனர்ஜி யூஸ் பண்ணியிருப்போமோ, எவ்வளவு நெருப்பை யூஸ் பண்ணியிருப்போமோ, எவ்வளவு பிரகாசத்தை யூஸ் பண்ணியிருப்போமோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தட்டுல வைங்க. சூரியனுடைய ஒரு க்ஷணத்துல வெளியில வரக்கூடிய சக்தி இருக்குல்ல, அந்த சக்தியை ஒரு பக்கத்துல வைங்க. ரெண்டுமே ஈடாகாதான். சூரியனுடைய ஒரு க்ஷணத்துல வெளியில வர சக்தி இருக்குல்ல, அது நாம் மனித வாழ்க்கையில இத்தனை காலமா உபயோகப்படுத்தப்பட்ட சக்தியை காட்டிலும் எப்படி இருக்குமா? அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப சூரியன் கிட்ட அவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த சக்தி குறையறதே கிடையாது. ஆனா சூரிய சக்தி என்ன பண்ண எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கு. இதான் என்ன சொல்றோம்? பகவானுடைய வீரியம் அப்படின்ற குணத்தை பத்தி பேசுறோம். ஒரு தந்தை இருக்கார். தந்தை என்ன பண்றாரு அப்படின்னா 10 குழந்தைகளை ஈன்றெடுக்கிறார். 10 குழந்தைகளை பெறதுனால தந்தை எங்கேயாவது குள்ளமாயிருவாரா என்ன? ஆக போறது கிடையாது இல்லையா? அவருடைய சக்தி தான் என்ன இருக்கு? விரிவடைஞ்சிட்டே இருக்க தவிர அவர் குறையறது கிடையாது. அதான் வீரிய சக்தின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ அப்படி பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த உலகம் எல்லாத்தையும் படைத்தாலும் தன்னுடைய சக்திகள் எல்லாத்தையும் வெளியில விட்டாலும் என்ன பண்றது கிடையாது. அவர் என்னைக்குமே குறைவதே கிடையாது. எல்லாவற்றையும் மாற்றக்கூடியவரா இருக்காரு. அவர் மாற்றம் அடையாம இருக்கிறதுனால அவருக்கு பேரு பானுஹு அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. அடுத்த நாமம் விஸ்வக்ஷேனஹ. ரொம்ப பிரசித்தமான நாமம் இல்லையா? விஸ்வக்ஷேனஹ அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. என்னது? விஸ்வம் க்ஷேனஹ. க்ஷேன என்ன தெரியும்? க்ஷேன என்னது? படை இல்லையா? சோ பகவானுடைய படை அப்படின்னு அர்த்தம். பகவானுடைய படை எங்கும் நிறைந்திருக்குமா? எங்க நிறைஞ்சிருக்கும்? விஸ்வம். உலகத்துல எங்க போனாலும் யாருக்கு ஆள் இருக்கும்? பகவானுக்கு ஆளுங்க இருப்பாங்களா? இப்ப இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 2 கட்சி தான் இருக்கு, மேஜரான கட்சி இல்லையா? நிறைய கட்சியெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கட்சியா மாறினது, அப்புறம் ஒரு கட்சி பெருசா மாறினது இல்லையா? மொத்தம் 2 கட்சி சொல்லலாம். இந்த கட்சி நீங்க அமெரிக்கால போனா கிடைக்காது இல்லையா? ஆப்பிரிக்கால போனா இந்த கட்சி என்னன்னே தெரியாது. அந்த ஆளுங்கள் அங்க இருக்க மாட்டாங்க.
ஆனா பகவானுடைய ஆளுங்க எங்க இருப்பாங்களா? எல்லா இடத்துலயும் இருப்பாங்களா? நீங்க வேணா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. உலகத்துல ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு போங்க. அங்க போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா பக்தர்கள் இங்க இருக்காங்களான்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா அங்க யாராவது ஒருத்தராவது இருப்பாங்க. ம். நீங்க அண்டார்டிகாவே போனாலும் அங்க ஏதாவது ஒரு பக்தன் இருப்பான். நிறைய பேர் போஸ்ட்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. சந்திர மண்டலத்துக்கு போயிட்டாங்க. அங்க போய் ஒரு பக்தர் வந்து ஈஸி ஜர்னி டு அதர் பிளானட் சொல்லி ஒரு புக்கை வித்துட்டு இருக்காரு ஆம்ஸ்ட்ராங்குக்கு. நீ ஏன் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ராக்கெட்ல கீழ இருந்து மேல கட்டிட்டு ஓடி வந்திருக்க? ராக்கெட்லாம் கட்டி நீ ஏன் வர கஷ்டப்பட்டுட்டு? என்ன பண்ணா போதும்? இந்த புக்கை படிச்சாலே போதுமே. என்ன பண்ணலாம் நீ? ரொம்ப எளிமையா பிற கிரகங்களுக்கு பயணம் பண்ணி போயிடலாமேன்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் என்ன பண்றாரா? ஒரு பக்தர் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றாராம். ஸோ அப்படி இன்னைக்கு பக்தர்கள் எல்லா இடத்துல நிறைஞ்சு இருக்காங்க. விஸ்வக்ஷேனஹா, பகவானுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சேனை இருக்கா. யாருக்குமே அப்படிப்பட்ட சேனை எல்லாம் கிடையாது. இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனா பிரபுபாவுடைய சேனைன்னு சொல்லலாம். பிரபுபாவுடைய பேரை சொல்லிக்கிட்டு இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் எல்லா இடத்துலயும் பக்தர்கள் இருக்காங்க. இது உங்களுக்கு தெரியாது. இப்ப தெரியாது உங்களுக்கு. நீங்க எங்கேயாவது ஒரு ஊருக்கு திடீர்னு போய் சேர்றீங்க. ஐயோ பிரசாதம் இல்லையே, ரொம்ப பசிக்குதே, கபகபகவன் பசிக்குதே, என்னடா பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் போது எப்பயாவது ஒரு பக்தரை பார்த்தீங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கு வரக்கூடிய சந்தோஷம் அப்ப தெரியும் உங்களுக்கு. அதை நான் ஒரு தடவை உணர்ந்திருக்கேன். இங்க நான் மதுரைக்கு முதல் முறையா வந்தேன். நானும் 2 ரஷ்ய பக்தர்களோட வந்தோம். மீனாட்சி கோயிலை பாக்குறதுக்காக வந்தோம். மீனாட்சி கோயில் தரிசனம் ஆயிடுச்சு. அப்படியே சுத்திட்டு இருக்கோம், ரோடெல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கோம். யாருமே ரூம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா ரஷ்யன்ஸ்ன்றால ஃபாரினர்ஸ் ரூம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சாப்பிட எங்கேயாவது கிடைக்குமான்னா எங்கேயும் சாப்பிடவும் வழி இல்லை. அப்படியே ரோடெல்லாம் சுத்தி சுத்தி மீனாட்சி கோயிலை சுத்தி சுத்தி ரோட்ல அசந்து போய் உட்காந்துட்டோம் ஒரு இடத்துல. என்னடா பண்றேன்னு தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டோம். அந்த இடத்துல ஒரு ஆபத் பாந்தவன் மாதிரி ஒரு பக்தர் வந்து சேர்ந்தார். யார் தெரியுமா அது? நம்முடைய ஜெகதீஷ் கோபிநாத் பிரபு. நான் மதுரையில முதல் பார்த்த பக்தர் இவர் தான். அவர் அங்க பார்த்தாரா, பார்த்துட்டு என்ன யாருன்னே தெரியாது, எனக்கும் அவர் யாருன்னே தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். இது நம்ம தான் பண்ண முடியும், வேற யாரும் பண்ண முடியாது. நீங்க ரோட்ல போறவனை யாரையாவது சார் எப்படி சார் இருக்கீங்கன்னு கேட்டா அவன் திரும்பி பார்ப்பேன், யாரா நீன்னு சொல்லி திரும்பி பார்ப்போம். நீ கூப்பிட பேசவே முடியாது. பட் நம்ம அப்படி கிடையாது. நம்ம யார்கிட்ட வேணா பேசலாம், இல்ல யார் வேணா நம்ம தெரிஞ்சவங்களாம் மாத்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொன்னா போதும் இல்லையா, எல்லாரும் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சார் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் பேசுவாங்க. அதுபோல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்து கூப்பிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா என்ன பண்றீங்க, இங்க என்ன பண்றீங்க? படம் ஒண்ணும் இல்ல பிரபு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடகடன் நீங்க கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாரு. சண்டே அன்னைக்கு சண்டே ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஐ திங்க் சாயந்தரம் நினைக்கிறேன் இல்லையா, சாயந்தரம் நேரம் சண்டே ப்ரோக்ராம் கூட்டு வந்தாரா. இங்க பார்த்தா கௌர ஆரத்தி பாடிட்டு இருக்காங்க. உள்ள போய் கிச்சன்ல போய் பார்த்தேன். வெஜிடபிள் புலாவு, அப்புறம் பன்னீர் குருமா, அப்ப குலாப் ஜாமுன் இவ்வளவு பெருசு, ரசகுல்லா இவ்வளவு பெருசு, அப்படியே பக்கெட்டா மிதந்துட்டு இருந்தது. நிறைய பிரசாதம் இருந்தது. எல்லாத்தையும் பிளேட்ல எடுத்து போட்டு கபகபான்னு சாப்பிட்டு முடிச்சோம். அப்ப தேங்க்ஸ் சொன்னோம். பிரபு ரொம்ப நன்றி பிரபு. இதுக்கு இருக்கு பிரபு. யாராவது என்கிட்ட ஃபீஸ் கேட்டாங்களா? எதுவும் பணம் கேட்கவே இல்லை இல்லையா. தெரிஞ்சவனா நானு? தெரிஞ்சவனும் கிடையாது. எனக்கு என்னால ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? தெரியல இல்லையா. அன்னைக்கு அவர் கூப்பிட்டு வந்ததுனால நான் இன்னைக்கு இங்க மதுரையில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம், வம்சிதாரி மதுரைக்கு வர்றதுக்கான காரணத்தை நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா அவரை நீங்க பிடிச்சிக்கலாம். பிரபு எப்படி பிரபு கூப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். பிரபு ஏன் பிரபு கூப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கலாம். ரெண்டு விதமா கேட்கலாம் நீங்க அவர்கிட்ட. பட் எனிவே நான் இங்க வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் தான். அப்ப நான் மட்டும் கிடையாது, நிறைய பக்தர்கள் வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. அது காரணம் என்னன்னா பக்தர்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க. அவங்களுடைய இதயமே இப்படிதான். எங்கேயாவது பக்தர்களை பார்த்தா நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைக்கும். நம்ம ஆளுங்க சொல்லிட்டு நம்ம சந்தோஷம் கிடைக்கும். அப்ப பகவானுடைய பக்தர்கள் உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சு இருக்காங்களாம். அதனால அவருக்கு பேரு விஸ்வக்ஷேனஹா அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. அமெரிக்கால போய் ஒருத்தர் இறங்குறாரு. இந்தியா வேணாம்ப்பா, இந்தியால யாருப்பா இருக்கிறது, இங்கதான் ஒரே தொல்லையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கால போய் இறங்குறாரு. இறங்கி ஏர்போர்ட்டை விட்டு வெளியில வரல, ஒரு சாமி குடிமையோட வந்துட்டாரு. வந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு புக்கை நீட்டினாரு. அவ்வளவுதான், மாட்டினவர் தான். அப்படி மாட்டினவர் தான் கோபால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ். நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கோபால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் சொல்லிட்டு. அவர் இந்தியா விட்டுட்டு அமெரிக்கால படிக்கலாம்னு சொல்லி போனார். என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஏர்போர்ட்லயே பிடிச்சிட்டாங்க. ஏர்போர்ட்ல வெளியிலேயே வரவே இல்லை, பிடிச்சி புக்கை கொடுத்து அவரை நல்லா தேய்ச்சி பக்தர்களா மாத்திட்டாங்க. அந்த காலத்துல அமெரிக்கா ஏர்போர்ட்ல மேல எச்சரிக்கை பலகை போட்டிருப்பாங்க. இந்த ஏர்போர்ட்டில் ஹரே கிருஷ்ண பக்தர்களின் நடமாட்டம் உள்ளது, ஜாக்கிரதை சொல்லி போட்டிருப்பாங்க.
எப்படி இந்த இடத்துல சிங்கம் இருக்கும் ஜாக்கிரதை, புலி இருக்கும் ஜாக்கிரதை, அந்த அளவுக்கு போக வேண்டாம். எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஏர்போர்ட்ல போட்டிருப்பாங்க ஹரே கிருஷ்ண பக்தர்கள் ஜாக்கிரதைன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஒரு முறை மாட்டணும்னா விடவே மாட்டாங்க, பிசுன் மாதிரி பிடிச்சிப்பாங்க. யோ விடியா, நான் இனிமேல வரவே மாட்டேன் கோயிலுக்குன்னு சொல்லலாம், விட மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஏன் கோயிலுக்கு வர மாட்டேங்கிறீங்க, வாங்க, வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது வாங்க, மாசத்துக்கு ஒரு முறையாவது வாங்க. விஷ்ணு கரெக்டா? வீட்டுல போய் கூப்பிட்டு வந்துருவாங்க இல்லையா? ஆனா நான் வரவே மாட்டேப்பான்னு சொன்னாலும் வீட்டுக்கு போய் பிரசாதத்தை கொடுத்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி என்ன பண்றாங்க, பிடிச்சி அவங்கள இழுத்து போட்டு வந்துடுறாங்க. அதனால அவனுக்கு பேரு விஸ்வக்ஷேனஹ. இப்படிப்பட்ட ஆர்மி எங்க இருக்கா கிடைக்குமா? எல்லாரும் காசு கொடுத்தா கூடுவாங்க. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. நாம் போய் கூட்டிட்டு வரோம். ஒவ்வொருத்தரும் போகும்போது ஒருத்தரை போய் கூட்டு வந்துடுறோம். விஸ்வக்ஷேனஹ அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறாரு. யாருடைய சைன்யம் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கோ அவனுக்கு பேரு விஸ்வக்ஷேனஹ. அதே போல விஸ்வக்ஷேனஹ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, இன்னொன்னு, பகவானை பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்களா, எல்லா இடத்துலயும் பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்களாம். யார் பாதுகாக்கிறது? பகவானை பக்தர்கள் இடத்துல பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்களாம். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பகவான் தான் நம்மளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா போக போக என்ன ஆயிடும், பக்தர்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் தானே பகவானை பார்த்துக்கணும் நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா? பக்தியினுடைய உயர்ந்த தன்மை அதுதான். நீங்க வெளியில போய் கோயிலுக்கு போய் பாருங்க, எல்லா கோயிலும் என்ன தெரியுமா நினைக்கிறாங்க, பகவானே என்னை காப்பாத்து, பகவானே என்னை காப்பாத்துன்னு ஓடி போய் நிற்பாங்க. ஆனா இஸ்கான் டெம்பிள் எப்படி தெரியுமா இருக்கும், ஐயோ நான் பகவானுக்கு இன்னைக்கு சமைக்க போகணுமே, நான் சமைக்கலாம், பகவானுக்கு இன்னைக்கு யார் நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க, பகவான் பசியோடு இருப்பாரு இல்லையா? ஐயோ நான் இன்னைக்கு போய் பகவானுக்கு போய் பூ கொடுக்க போகணுமே, பகவானுக்கு இன்னைக்கு ட்ரெஸ் பண்ண போகணுமே, பகவானுக்கு நான் இன்னைக்கு போய் கிளீன் பண்ண போகணுமே. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை நாம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் எங்கதான் வரும், இங்கதான் வரும். இந்த ஒரு வாய்ப்பை நம்மளுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் மற்ற ஆச்சாரியர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, மற்றவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு விட்டுருவாங்க, பக்தி செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு விட்டுருவாங்க, சேவை செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு விட்டுருவாங்க. அந்த பக்தி எப்படி சுவாமி பண்றது, யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. அந்த சேவை நான் எப்படி பண்றது, யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாருன்னா, கோயிலை கட்டி நம்ம எல்லாருக்கும் சேவை பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார். நீங்க எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் பகவானுக்கு சமைக்கலாம் முடியாது, தலிகை ரூம்லாம் விட மாட்டாங்க. எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் உள்ள போயிட்டு பகவான் என்ன பண்ண முடியாது, நீங்க அலங்காரம்லாம் செய்ய முடியாது. ஆனா இந்த கோயில் இஸ்கான் அப்படின்ற கோயில் எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னா, குறிப்பா நாம் பயிற்சி செய்வதற்கான இடமாவே இருக்கு. ஸோ அப்படி என்ன பண்றோம், இங்க நாம் பக்தியை வளர்த்துக்கிறோம். எப்படிப்பட்ட பக்தியை வளர்த்துக்கிறோம் தெரியுமா, நாம் தான் பகவானை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற அந்த உயர்ந்த அன்பை வளர்த்துக்கிறோம். இதுதான் உயர்ந்த பக்தியினோட உயர்ந்த சலம். அதனால பக்தர்களால பகவான் பாதுகாக்கப்படுறாராம். இங்க மட்டும் கிடையாது, எல்லா இடத்துலயுமே. வைகுண்டத்துல இருக்காரு இல்லையா, பகவானுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காரு ஆழ்வார், வைகுண்ட குட்டன் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார். வைகுண்ட குட்டன, குட்டன்னா ரொம்ப சின்ன பையன். கேரளால யூஸ் பண்ணாங்க, குட்டன் அப்படின்னு சொன்னா சின்ன பையன் அப்படின்னு அர்த்தம், ரொம்ப செல்லமான பையன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ பகவான் வைகுண்ட குட்டன. காரணம் என்ன தெரியுமா, அங்க பகவான் சுவாமியா எல்லாருக்கும் கையை இப்படியே வச்சுட்டு இருக்க மாட்டார், சின்ன பையன் போல இருப்பாராம். அப்பா அம்மா இல்லாத பையன் அப்படின்னு அர்த்தம். பொதுவா அப்பா அம்மா இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மாமாவோ சொந்தக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா பார்த்துப்பாங்க. அது போல பகவானுக்கு அப்பா அம்மாவே இல்லையா, உண்மைதானே? பகவானை எங்கேயாவது இருந்து பிறந்தாரா என்ன, தெரியாது. எப்ப பிறந்துச்சா இந்த குழந்தை தெரியாது, அந்த குழந்தை பாட்டு இருந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த குழந்தைய பாதுகாக்கக்கூடிய பணி இருக்கு இல்லையா, அது யாருக்கு வருமா, அவங்க மாமாக்கு, இல்லைன்னா அந்த படை தளபதிக்கு வருமா. பொதுவா ராஜா ராணி என்ன பண்றாங்க, ஒரு சில சமயம் போர்ல எங்கேயா இறந்து போயிடுவாங்க. அப்ப அவங்கள பாதுகாக்கக்கூடிய பணி யாருக்கு வரும், அங்க இருக்கக்கூடிய படை தளபதிக்கு தான் வரும், இல்லைன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மந்திரிக்கு தான் வரும். அது போல வைகுண்டத்துல தன்னுடைய அப்பா அம்மா இல்லாம இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் என்ன பண்றாரா, விஸ்வக்ஷேனன் அப்படின்ற ஒரு ஆழ்வார் என்ன பண்ற, விஸ்வக்ஷேனன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? விஸ்வக்ஷேனர் யாரு அப்படின்னா வைகுண்ட படை தளபதினு சொல்லி சொல்றோம். அங்க என்ன பண்றாரு பகவான், அவர் என்ன பண்றாரா, பாதுகாத்துட்டு இருக்காரா. அதனால அவருக்கு பேரு விஸ்வக்ஷேனன் அப்படின்றவரால பாதுகாக்கப்படுறதுனால அவனுக்கு பேர் என்னது, விஸ்வக்ஷேனன் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காரு. அடுத்த அர்த்தம் சொல்றாரு, விஸ்வக்ஷேனர் கண்டிப்பா இருப்பார். ஸோ அதே போல இன்னொரு அர்த்தம் என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, எல்லாரும் தன்னுடைய பாதுகாப்பிற்கு காற்றிருக்கும்படி செய்பவன் விஸ்வக்ஷேனன். இந்த உலகத்துல எல்லாரும் யாருடைய பாதுகாப்பு தான் கடைசியில நாடி போகணுமா, பகவானுடைய பாதுகாப்பு தான் நாடி போகணுமா, வேற யாரும் நம்மளை பாதுகாக்க மாட்டாங்க. ரக்ஷிஷ்யதீதி இது விஸ்வாசா. சரணாகத்தினுடைய ஒரு பெரிய தத்துவம் இதுதான். நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரே ஒரு திறமை யாருக்கு தான் இருக்கான், பகவானுக்கு மட்டும்தான் இருக்கான். நிறைய உதாரணங்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கு, நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம சொல்லலாம்.
திரௌபதி, கஜேந்திரன், பிரகலாதன், துருவன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம். ஒரு உதாரணம் என்னன்னா லக்ஷ்மி தேவி. லக்ஷ்மி தேவி என்ன பண்றாங்கன்னா, பிரம்மதேவன் வந்து தபஸ்யம் பண்றாரு. அந்த பிரம்மனுடைய தபஸ்யத்துல இருந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பகவான் தோன்றுறார். பகவான் சாதாரணமா தோன்றல, வைகுண்டத்தோட சேர்ந்து தோன்றார். மொத்த வைகுண்ட லோகத்தையும் காட்டுறார் பிரம்மதேவனுக்கு. அவர் பிரம்மதேவன் என்ன பண்றாரு, வைகுண்டத்தை மொத்தத்தையும் பாக்குறாரு. அதில் லக்ஷ்மி தேவி இருக்காங்க. அந்த லக்ஷ்மி தேவி வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா உபதேசம் பண்றாங்க. யாருக்கு உபதேசம் பண்றாங்கன்னா பெண்களுக்கு உபதேசம் பண்றாங்க. எல்லா பெண்களுக்கும் உபதேசம் பண்றாங்க. ஹே பெண்களே, நீங்க என்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, இந்த உலகத்துல உங்களுடைய புருஷர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க உங்களை காப்பாத்துவாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. உண்மையில அவங்க எல்லாம் புருஷர்களே கிடையாது. உண்மை உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஞானம் இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க என்ன தெரியுமா புரிஞ்சுக்கணும், இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு புருஷன் யார் தான்? உத்தம புருஷஸ்தன்யா பரமாத்மே துதாகிருதான்னு சொல்லக்கூடிய அவன் மட்டும்தான் புருஷன். அவன் மட்டும்தான் அவங்களை காப்பாற்ற முடியும். மற்ற இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு எத்தனை புருஷர்கள் இருந்தாலும் அவங்களை என்ன பண்ண முடியாது, அவங்க காப்பாற்றவே முடியாது. உதாரணம் உங்களுக்கு நேரடியா திரௌபதியோட உதாரணத்தை பார்க்க முடியும். 5 பேர் இருக்காங்க, 1க்கு 5 இருக்காங்க. 5 பேரும் அவ்வளவு திறமசாலிகள். இருந்தாலும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, தன்னுடைய மனைவியை காப்பாற்ற முடியவே இல்லை. அதனால அந்த லக்ஷ்மி தேவி சொல்றாங்க, நீங்க இந்த உலகத்துல யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, இந்த குணத்தை உடைய இந்த பரமபுருஷனை தவிர நீங்க யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க? அப்படி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களை விட முட்டாள், உங்களை விட துரதிருஷ்டசாலி யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மி தேவி பெண்களுக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இந்த உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த ஒரு புருஷன் அப்படின்னு அவன் தான் சொல்றாரு. ஸோ அதனால்தான் அங்க லக்ஷ்மி தேவி சொல்றாங்க, நாம் யாரால பாதுகாக்கப்படுறோம்? அந்த பகவானால மட்டும்தான் பாதுகாக்கப்படுறோம். ஆனால் அவனுக்கு பேரு விஸ்வக்ஷேனன் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காரு. இன்னொரு அர்த்தத்தை கொடுக்குறாரு, நிறைய வகையான சைன்யங்கள்லாம் இருக்கு, படை இல்லையா, போர் படை இருக்கு. என்னென்ன போர் படையெல்லாம் இருக்கு நம்மளுக்கு? தேர்ப்படை, காலாட்படை, குதிரைப்படை, யானைப்படை இல்லையா, இப்படி நிறைய படைகள்லாம் இருக்கு. இந்த படைகள்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு சில இடத்துல தான் போக முடியுமா. ஆனா பகவான் கிட்ட ஒரு படை இருக்கான். அந்த ஒரு படை எந்த இடத்துலயும் உள்ள பூந்துட்டு வந்துருமா. அது என்ன படம் தெரியுமா? காலம் அப்படிங்கிற படை. பகவான் கிட்ட காலம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய படை வச்சிருக்காராம், ஒரு போர் படை வச்சிருக்காராம். அந்த காலம் என்ன பண்ணும், எந்த தேசமும் எந்த காலமும் எப்படிப்பட்ட நபரா இருந்தாலும் என்ன பண்ணிடும், அந்த காலம் போயிட்டு அவங்கள சம்ஹாரம் பண்ணிட்டு தூக்கிட்டு வந்துடும். அதனால பகவான் சொல்றாரு, காலோஸ்மின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதை சொல்லுவார். மிருத்யு சர்வ ஹரஸ்சாகம் அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்லுவார். நான் என்ன பண்றேன், மிருத்யு ரூபத்துல வந்து உன்கிட்ட இருக்க எல்லாத்தையும் புடுங்கிட்டு போயிடும்னு சொல்லி சொல்றார். உண்மைதானே? நாம எதெல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து பாதுகாப்பா பத்திரமா ஒளிச்சு வச்சிருக்கோமோ யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா ஒருத்தருக்கு எல்லாம் தெரியும். ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாரு, எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து பிடிங்கிட்டு போயிடுவார். யார் அது? மிருத்யு அப்படின்ற காலம். அதனால பகவான் சொல்றாரு, நீயா கொடுத்துரு எனக்கு, இல்ல நான் என்ன பண்ணுவேன், உங்ககிட்ட இருந்து எல்லாத்தையுமே பிடிங்கிட்டு போயிடுவேன். நீயா கொடுத்தா புண்ணியம், நீயா கொடுத்தா மோட்சம், நானா பிடுங்கினா ஒண்ணுமே வராது உனக்கு இல்லையா. ஒருத்தர் என்ன பண்றாருன்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லா பணத்தை சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு ரகசியமா வச்சிருக்காரு, பூட்டி வச்சிருக்காரு, எங்கேயோ ஒரு பேங்க்ல போட்டு வச்சிருக்காரு. பசங்களுக்கு கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறார், அவ்வளவு பயம், அவ்வளவு கஞ்சத்தனம். பசங்க கிட்ட சொன்னா அவங்க எடுத்துட்டு போயிடுவான்னு சொல்லிட்டு இப்படி பூட்டி வச்சு பூட்டி வச்சு பூட்டி வச்சு பசங்க கிட்ட சொல்லாமையே செத்து போயிட்டாரு. அந்த பணம்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த லாக்கர்லயே அப்படியே கருகி வீணா போயிடுச்சு. இல்லைன்னா எங்கேயோ புதைச்சி வச்சிருக்காரு, எல்லாம் மண்ணோட மண்ணா மக்கி போயிடுது, ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. ஸோ நாமும் சேர்த்து வைக்கிற எல்லா செல்வம் அப்படிப்பட்டது தான். நாம் என்ன பண்றோம், வாழ்நாள் முழுவதும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு சேர்த்த செல்வம்லாம் நாம் என்ன பண்றோம், விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பேரு கூட தெரியாதவன் என்ன பண்றான், நமக்கு பின்னாடி வந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு போறான். சேர்த்து வைக்கிறோம் இல்லையா, நமக்கு பின்னாடி நம்ம பசங்க வராங்க, பேர குழந்தைங்க வராங்க, அவங்களுக்குலாம் நம்ம பேர் கூட தெரியாது. நம்ம போட்டோ கூட என்ன பண்ணுவாங்க, தூக்கி போட்டுருவாங்க. இது எதுக்கு இந்த கிழவன் போட்டோ, இந்த சத்தவங்க போட்டோ வச்சிருக்கணும், போட்டோ தூக்கி போடுறான்னு போட்டோ தூக்கி போட்டுருவாங்க. நம்மள யாருமே ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், அவங்களுக்காக இப்ப இருந்தே கஷ்டப்பட்டு சேர்த்துட்டு இருக்கோம். நாம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த விஷயம் எல்லாமே வீணா போக போகுது, யாருக்கோ போய் சேர போகுது, யாருன்னே தெரியாதது. ஆனா நாம் என்ன பண்ண மாட்டோம், உயிரோடு இருக்கும்போது பிரத்யக்ஷமா
பகவானுக்கு இவ்வளவுன்னு எடுத்து வச்சிட மாட்டோம். மாசம் ஒரு 500 ரூபாய் நான் பகவானுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சங்கல்பம் எடுத்து வைக்க மாட்டோம். யாருக்கும் நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருப்போம், எதுக்கோ செலவு பண்ணிட்டு இருப்போம், எப்படியோ செலவு பண்ணிட்டு இருப்போம். நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் என்ன பாதுகாக்கும், இதெல்லாம் நான் சந்தோஷம் கொடுக்கும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நாம என்ன பண்ணும், பகவானுக்கு கொடுக்க முயற்சி பண்ணும். ஸோ ஒவ்வொரு மாசம் என்ன பண்ணுங்க, பயிற்சி பண்ணுங்க. தினசரி நம்ம கொடுக்கணும், பகவானுக்கு கொடுக்கணும். என்ன கொடுக்கணும், தினசரி நம்ம காலத்தை, நம்ம நேரத்தை கொடுக்கணும். நம்ம கிட்ட தினசரி இருக்கிறது நேரம் தான். தினசரி நம்ம நேரத்தை கொடுக்கணும். நம்மளுடைய செல்வத்தை என்ன பண்ணும், பகவானுக்கும் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். நம்மளோட சக்தி என்ன பண்ணும், பகவானுக்காக கொடுத்துட்டே இருக்கணும். நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லாத்தையுமே யாருக்கு தான் கொடுக்கணும், பகவானுக்காக தான் கொடுக்கணும். அதை மட்டும் நம்ம பண்றது கிடையாது. நம்ம என்ன பண்றோம், மற்றதெல்லாம் பகவான் கிட்ட கொடுக்க தயாரா இருக்கும். ஆனா பணம், டொனேஷன், செல்வம் இதெல்லாம் வந்துச்சு என்ன பண்றோம், அப்படியே சமந்தகமணி சொன்ன மாதிரிதான். சமந்தகமணி அப்படின்ற மணியை நீ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாகவத்துல. சத்ராஜித்து அப்படின்னு என்ன பண்றான், அந்த மாலையை போட்டுட்டு நடந்து வரான், துவாரகையில் நடந்து வரான். பார்த்தா பயங்கர பிரகாசமா வரானா, எல்லாரும் பாக்குறாங்க, யாரடா இங்க வந்திருக்கிறது, சூரிய தேவன் வந்திருக்கானா, இந்திரன் வந்திருக்கானா, நேரடியா நாராயணனே வந்திருக்கானா, நாராயணன் உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கான், கிருஷ்ணரா உட்காந்துட்டு இருக்கான், அவனை தெரியல. இவனை பார்த்தா நாராயணன் வந்திருக்கானா, எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாங்க. அவன் மணியை கொண்டு வந்து நிறுத்து காட்டுறான். அப்ப கிருஷ்ணர் பாக்குறாரு, கிருஷ்ணர் மணியும் பாக்குறாரு, மணியை பார்த்தா எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு இல்லையா. சரி, இவனுக்கு ஆரம்ப காலம் ஆயிடுச்சு, அழிவு காலம் ஆரம்பம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி பாக்குறாரு. கிருஷ்ணர் மெதுவா கேட்கிறார், சத்ராஜித்து அந்த மணி என்ன பண்ணுமா, உனவனுக்கு உடல் ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம், நோய் இல்லா தன்மை, அமைதி, இதை கொடுக்கும் அதை கொடுக்கும்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட போடுறான். எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, இது என்ன பெரிய விஷயமா, இத பெருசா எடுத்துக்கவே இல்லை. கடைசியா ஒரு விஷயம் சொன்னான், இந்த சமந்தக மணி ஆனது தினமும் 16 கிலோ தங்கம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றான். எல்லாரும் அப்படின்னு வாய் திறந்தாங்க. இது வரைக்கும் சொல்லும் போது யாரும் வாய் திறக்கவே இல்லை. 16 கிலோ தினமும் தங்கத்தை கொடுக்கும்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் வாய் திறந்தாங்க. இதை பார்த்தோன்னே கிருஷ்ணர் சொன்னார், சத்ராஜித்து உனக்கு நான் நல்ல விஷயம் சொல்றேன். என்னது, மணி என்கிட்ட கொடுத்துரு, தங்கத்தை என்ன பண்ணு, தினசரி எடுத்துட்டு போயிடு. மணி என்கிட்ட இருக்கட்டும், பத்திரமா இருக்கட்டும், நீ போயிடு. ஏன்னா நான் பாக்குறேன் மணி உனக்கு அவ்வளவு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். அவன் சொல்றான், கிருஷ்ணா மணி என்ன கிருஷ்ணா, மணி எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா, நானே உன்னை சேர்ந்தவன் தான், நான் என் வாழ்க்கையே உனக்காக அர்ப்பணிச்சிட்டேன் கிருஷ்ணா. ஆனா இந்த மணி சூரியனை வழிபட்டு நான் வாங்கினது, சூரிய பிரசாதம், அதை நான் தான் போட்டுக்கணும், மத்தவங்க கிட்ட கொடுக்க கூடாது. மத்தபடி உன்கிட்ட கொடுக்க கூடாது அப்படின்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, நான் தான் என்னையே கொடுக்குறேன்ல. அப்புறம் மணி ஒரு விஷயமா, கிருஷ்ணரை பார்த்தாரு. சரி, அப்போ உன் தலையெழுத்து யார் மாத்த அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு வச்சுட்டார். அந்த மாதிரி நம்மளும் இருக்கும், கிருஷ்ணா வாழ்க்கையே உனக்கு தான் கிருஷ்ணா, நானே உனக்கு தான் கிருஷ்ணா, வாயிலேயே வடை சுட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையா. பகவானுக்காக என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னா எதுவுமே கொடுக்க மாட்டோம். இப்ப ஜென்மாஷ்டமி வரப்போகுது. ஜென்மாஷ்டமி எப்ப தெரியுமா, ஜென்மாஷ்டமி எப்ப, நம்ம தான் கிருஷ்ண பக்தர்கள். நமக்கு மற்றதெல்லாம் நல்லா தெரியும், நம்ம பிறந்தநாள் நல்லா தெரியும், நம்ம சொந்தக்காரங்க பிறந்தநாள் நல்லா தெரியும் இல்லையா. அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். ஆனா ஜென்மாஷ்டமி எப்ப, ஒரு பக்தன் முதல்ல கேலண்டர் வாங்கணும், அதான் பார்க்கணும். நம்மலாம் சின்ன வயசுல புது கேலண்டர் என்ன திருப்பி பார்த்துட்டு இருப்போம், எப்படா லீவ் வரும் இல்லையா, பொங்கல் பண்டிகை எப்போ வரும், தீபாவளி பண்டிகை எப்போ வரும், இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்போம். அது போல ஒரு பக்தன் எதை தெரியுமா பார்க்கணும், முதல்ல கேலண்டர் வந்தோடனே எப்ப ஜென்மாஷ்டமி வரும், எப்ப கௌர பூர்ணிமா வரும், எப்ப ராமநவமி வரும் இல்லையா, இதான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ அதனால நான் சொல்றேன், நம்ம உண்மையில் நம்ம பக்தர்கள் பேர் சொல்லிட்டே இருக்கோம், ஆனா பக்தனுக்கான காரியத்தை பண்றமான்னு தான் நம்ம பண்றது இல்லை. வெறும் பேரளவு வெறும் பக்தன் பேர் வச்சுட்டு இருக்கோம், ஆனா பக்தனுக்கான எந்த காரியத்தையும் பண்றது கிடையாது. ஸோ ஜென்மாஷ்டமி வருது. இப்ப ஜென்மாஷ்டமிக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம தாராளமா கொடுக்கலாம் இல்லையா. நிறைய பெரிய பெரிய திருவிழா இருக்கு, பகவானுக்கு நம்ம தாராளமா கொடுக்கலாம். ஆனா யோசிச்சு பண்ணுவோம் இல்லையா. இதே நம்ம எங்கேயாவது டூருக்கு போகணும் இல்லையா, ரெடி, எவ்வளவு, 50,000 ரூபாய், 1 லட்சம் ரூபாய், நோ ப்ராப்ளம். கல்யாணம் பண்ணணும், ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, 10 லட்சம் ரூபாய் இல்லையா. இல்ல புதுசா பிசினஸ் பண்ணணும், இல்ல புதுசா ஏதாவது பொருளை வாங்கணும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாம் பண்ணிடலாம். நீங்க செலவு பண்றீங்கல்ல, திருப்பி உங்களுக்கு வரவே வராது, அதெல்லாம் செலவு தான். இல்ல செலவு பண்றீங்களா, அவங்க சந்தோஷமா பண்றாங்களா, அதுவும் சந்தோஷம், அவங்களும் சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க. சரி, செலவு பண்ணீங்களா, உங்களுக்காக சந்தோஷம் வருமா, உங்களுக்கு சந்தோஷம் வராது, அதுல ஒரு புண்ணியமும் கிடையாது. ஆனா பகவானுக்காக நம்ம ஏதாவது கொடுத்தோம் அப்படின்னா
அவர் ரொம்ப திருப்தி அடைகிறாரு, நாமும் திருப்தி அடைய முடியும். நீங்க போட்ட பணம் இருக்குல்ல, பகவானுக்கு போட்ட பணம் இருக்குல்ல, அது உங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? 1000 மடங்கா ரிட்டர்ன் வரும். ஆனா நம்ம அதை பண்ண மாட்டோம். சரி, எனிவே அதனால இங்க சொல்றாரு, பகவானுக்கு விஸ்வக்ஷேனஹா அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. பகவான் எல்லாரையும் பாதுகாக்கக்கூடியவனா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. யாரை பாதுகாக்கிறன்? காலம் அப்படின்ற விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? சோ பகவானுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா? நாராயண அப்படின்னு பகவானுக்கு ஒரு பேர். நாராயணன்னா என்ன அர்த்தம்? நராணாம் அயனக, நரஸ்ய அயனக நாராயணக. எல்லா மனிதர்களையும் பாதுகாப்பவன் யாரா? நாராயணன் அப்படின்னு பேருக்கு. ஸோ ஒரு பக்தன் போய் சொன்னாராம், பகவானே நீ இன்னும் அவங்கள பாதுகாக்காம இருக்க அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாராம். பகவான் நடுநடுங்கி போயிட்டாராம். என்ன காரணம்? ஏன்னா அவர் பேரு போயிடுமா. ஏன்னா அவர் பேர் என்னது? நாராயணன்ற பேரு. நாராயணன் என்ன அர்த்தம்? எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் பாதுகாக்கக்கூடிய, எல்லாத்துக்கும் தஞ்சம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஐயையோ, நான் எல்லாருக்கும் தஞ்சம் கொடுக்கல அப்படின்னா, நான் எல்லாரையும் பாதுகாக்கல அப்படின்னா எனக்கு என்ன பேர் கிடைக்காது? நாராயணன்ற பேரு கிடைக்காது, என் பேரு கெட்டு போயிருவேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு? பகவான் எல்லாத்தையும் பாதுகாத்துட்டு இருக்காரு. சோ பகவான் நம்மள எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பு எடுத்துட்டு இருக்காரு. அதனால அவருக்கு பேரு விஸ்வக்ஷேனஹ. லக்ஷ்மியா சக ரிஷிகேஷஹ தேவ்யா காருண்ய ரூபய ரக்ஷஹ சர்வ சித்தாந்தே வேதாதேச்சி அபிச்ச கீயதே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பகவான் என்ன பண்றாரு? லக்ஷ்மியா சக ரிஷிகேஷஹ, லக்ஷ்மியோட சேர்ந்து இருந்து நம்மள என்ன பண்றாரா? பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதனால அவனுக்கு பேரு நாராயண அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சரி, அடுத்த பேரு 128வது நாமம் ஜனார்தனக. ரொம்ப சுவாரஸ்யமான நாமம் ஜனார்தனன் அப்படின்னு பேரு. என்னது ஜனார்தனன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஜனங்களை கொடுமைப்படுத்துபவன், ஹிம்சைப்படுத்துபவன் இல்லையா? ஜனங்களை ஹிம்சப்படுத்துறதுனால அவனுக்கு பேர் என்னது? ஜனார்தனன் அப்படின்னு பேரு. ஜனசிய அர்த்தனம், ஜனானாம் அர்த்தனம் இல்லையா? 2 விதமான அர்த்தத்தையும் மாத்தி கொடுக்கலாம். ஜனங்களை பாதுகாக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தமும் இருக்கு, ஜனங்களை ஹிம்சம் பண்றான் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு. ஒரே வார்த்தைக்கு 2 அர்த்தம் இருக்கு. சமஸ்கிருதத்துல இப்படி முரண்பாடான அர்த்தங்கள் நம்மளுக்கு எப்பயுமே கிடைக்கும். ஒன்று காப்பாற்றுவது, இன்னொன்னு அழிப்பது. எப்படி 2மே சாத்தியமாகும்? ஒரு விஷயத்தை அழிச்சாதான் என்ன பண்ண முடியும்? இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம காப்பாற்றவே முடியும் இல்லையா? அதனால இங்க 2 விஷயம் பகவான் கிட்ட இருக்கான். விரோதிகளை என்ன பண்றாரு? ஹிம்சிக்கிறாரு. பக்தர்களை பாதுகாக்கிறார். நல்ல விஷயங்களை பாதுகாக்கிறார், தீய விஷயங்களை அழிப்பதனால் அவனுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? ஜனானான் அர்த்தயதி ஜனார்தனஹ அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கிறார். அப்புறம் ஜனான் அர்த்தயதி கதௌ யாச்சனேச்ச ஜனைஹி அர்த்தியதே. யார் ஒருவனுக்கு என்ன தேவை இருந்தாலும் அதை போய் என்ன பண்ணலாமா? பகவான் கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கலாமா. அதனால அவனுக்கு பேர் ஜனார்தனன். 3வது அர்த்தத்தை சொல்றார். யாருக்கு என்ன தேவை இருந்தாலும், யாருக்கு என்ன ஆசை இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம்? யார்கிட்ட போலாமா? பகவான் கிட்ட போய் வாங்கிக்கலாமா. இதற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு அழகான ஸ்லோகம் சொல்லுது. என்ன ஸ்லோகம் அது? யாருக்கு என்ன ஆசை இருந்தாலும் பகவான் கிட்ட போய் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லி சொல்ற ஆசை. அந்த ஸ்லோகம் என்னது? அகாம சர்வ காமோவா மோக்ஷ காம உதாரதி தீவிரேன பக்தி யோகேன எஜேத புருஷம் பரம். சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்ணான்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுக்குறாரு. உனக்கு ஆயுஷ் வேணுமா? இந்த தேவதையை வழிபடு. உனக்கு செல்வம் வேணுமா? இந்த தேவதையை வழிபடு. ஆரோக்கியம் வேணுமா? இந்த தேவதையை வழிபடு. நல்ல கணவன் வேணுமா? இவங்களை வழிபடு. மனைவி வேணுமா? இவங்களை வழிபடு. எதிரி நீங்கணுமா? இதை வழிபடு. உனக்கு புகழ் வேணுமா? இவங்களை வழிபடு. தொழில் நல்லா வேணுமா? இவங்களை வழிபடு. நிறைய தேவதைகள் லிஸ்ட் கொடுக்குறார். லிஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு கடைசியா ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றார். இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டோம்ப்பா. ஆனா கடைசியா ஒரு விஷயம் சொல்றேன். என்னது? அகாம சர்வகாம மோக்ஷகாம அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். உனக்கு எந்த விதமான ஆசையே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இல்ல உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஆசை இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்லையா மோட்சம் அடையணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இந்த 3 விதமான மக்கள் எடுத்து பிரிச்சு பேசுறார். அகாம சர்வகாம மோக்ஷகாம. இவங்க 3 பேர் என்ன பண்ணலாமா? ஒருத்தரை வழிபட்டா போதுமா. யார? தீவிரேன பக்தி யோகேன எஜேத புருஷம் பரம். பரமபுருஷனை வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்றார். எப்படி அந்த பரமபுருஷனை வழிபடணுமா? தீவிரேன பக்தி யோகேன. அந்த பரமபுருஷ பகவானை பக்தி யோகத்தினால வழிபடணும். அந்த பக்தி யோகம் எப்படி இருக்கணுமா? தீவிரேன அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. தீவிரேன அப்படின்னா சீரியஸா வழிபடணும் சொல்லி சொல்றார். நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சாலும், பக்தியில் எந்த ஒரு காரியத்தை பண்ணாலும் எப்படி பண்ணும்? சீரியஸா பண்ணும். காலைல கீர்த்தனை பண்றோம் இல்ல,
வந்து கீர்த்தனை பண்ணோம் இல்லையா? சோ கீர்த்தனம் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா? பகவான் கிட்ட நாம் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை. கிருஷ்ணா, இது என்னுடைய கடைசி கீர்த்தனையா இருக்கலாம். யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. சொல்ல முடியுமா என்ன? அடுத்த கீர்த்தனை பண்ணுவோம்னு சொல்லி தெரியுமா இருக்காது? தெரியாது. சோ அப்ப நம்ம எப்படி கீர்த்தனை செய்யணும் அப்படின்னா, இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் செய்யக்கூடிய கடைசி கீர்த்தனை. ஒவ்வொரு மந்திரம் சொல்லும் போதும் இது என்னுடைய வாழ்க்கையில சொல்லக்கூடிய கடைசி மந்திரம் அப்படின்ற எண்ணத்தோட என்ன பண்ணணும்? கீர்த்தனையை பாடணும். அந்த ஒரு பிரார்த்தனை சுபாவத்தோட என்ன பண்ணும்? பகவான பாட முயற்சி பண்ணும். இதுதான் நம்ம எல்லா சமயத்திலையும் பண்ணும். ஒவ்வொரு சேவை பண்ணும் போதும் பகவானுக்காக ஒரு சின்ன பாத்திரம் விளக்கி வைக்கிறோம். சின்ன பாத்திரம் தான் விளக்கி வைக்கிறோம். விளக்கி வைக்கும்போது என்ன தெரியுமா நினைக்கணும்? நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த ஜென்மத்துல நான் செய்யக்கூடிய கடைசி சேவை இதுதான். இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறது கிடையாது. உயிர் வாழ போறது கிடையாது. நான் இறக்க போறேன் அப்படின்னா கடைசியா நான் அந்த காரியத்தை எப்படி பண்ணுவேன்? ரொம்ப கவனமா பண்ணுவேன். கிருஷ்ணா, எனக்கு இது மேல வாய்ப்பு கிடைக்காத போல இருக்கே. நான் மறுபடியும் பிறந்து உனக்கு நான் சேவை பண்ண முடியுமா முடியலையான்னு தெரியாது எனக்கு. அதனால என்ன பண்றேன்? இப்ப எனக்கு இந்த சர்வீஸை கொடுத்துருக்கு. இந்த சேவை நான் என்ன பண்றேன்? இப்ப நான் ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஒருவன் என்ன பண்றான்? மனப்பூர்த்தியா செய்யறான் அந்த சேவையை. இது சேவையிலையும் இருக்கணும், உபன்யாசம் கேட்கறதுலயும் இருக்கணும், கீர்த்தனை பண்றதுலயும் இருக்கணும், பிரசாதம் சாப்பிட்றதுலயும் இருக்கணும் இல்லையா? அதுவும் சாப்பிடலாம். என் வாழ்க்கையில் நான் சாப்பிடக்கூடிய கடைசி ஃபுட் இதுதான் சொல்லி சாப்பிடலாம். அது மாதிரி நிறைய பேர் சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க. ஏன்டா என்னமா இனிமேல் சாப்பிடவே மாட்டியாடா, இன்னும் கடைசி சாப்பிட்ற மாதிரி இவ்வளோ எடுத்து வாயில கொட்டிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றோம். அதெல்லாம் அப்ப பண்ணுவோம். அது போல நம்ம என்ன பண்ணும்? பகவானுக்கு சேவை பண்ணும்போது இந்த ஒரு மனப்பான்மையோட பண்ணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு சீரியஸ்னஸ் கிடைக்கும். ஸோ அப்படிதான் இங்க சொல்றாரு, தீவிரேன பக்தி யோகேன அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸோ பகவானை நாம் எப்படி வழி பண்ணும் அப்படின்னா தீவிரமான வகையில பக்தி பண்ணும். நாம் எவ்வளவு நேரம் கீர்த்தனை பண்ற ஒரு நாளைக்கு யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு சண்டே ஃபுல்லா நீங்க கீர்த்தனை பண்ணக்கூடிய டைம் எவ்வளோ? யாரெல்லாம் 1 மணி நேரத்துக்கு மேல கீர்த்தனை பண்ணுவீங்க இன்னைக்கு? நான் இன்னைக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு மேல கீர்த்தனை பண்ண போறேன் பிரபு. யாரா இருக்கீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறேன். எஸ் ஆர் நோ? நோ இல்லையா? 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேல நான் கீர்த்தனை பண்ணுவேன் வீட்டுல உட்காந்து தனியா. யாரா இருக்கீங்களா? 2 பேர் 3 பேர் இருக்கீங்க. அப்ப நாம் வாரத்துல ஒரு நாள் இல்லையா கீர்த்தனை பண்ணக்கூடிய நேரமும் எவ்வளவுதான்? ஒரு 10 நிமிஷம் தான் காலைல பாடுறோம். அந்த 10 நிமிஷம் கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியல? வாயை திறந்து பாட முடியல. மீன் மாதிரி வாயை திறந்துட்டு இருக்கோம். அடுத்த பிறகு நம்ம மீனை தான் பிறக்க போறோம். ஏன்னா பகவான் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்காரு. நம்ம மீன் மாதிரி வாய் திறந்தா நம்ம எங்க தான் பிறக்கணும்? மீனை தான் பிறக்கணும். காலையில மங்களாரத்தி. இன்னைக்கு காலைல வந்து பார்த்தேன். மங்களாரத்தி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? மங்களமான ஆரத்தி இல்லையா? ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும், ரொம்ப மங்களகரமா இருக்கணும். அந்த சம்சாரதாவா பாடிக்கிட்டே இருக்கு. பின்னாடி கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தா இந்த ஜோம்பிஸ்ன்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. ஜோம்பிஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தமிழ் என்ன சொல்றேன்னு தெரியல. அவங்களுக்கு உயிர் இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆனா உயிர் இல்லை. வாயில மந்திரம் வரவே இல்லை. கிருஷ்ணர் அங்க இருந்து பாக்குறாரு, தலையில அடிச்சுப்பார். உங்களுக்காக நான் இங்க வந்து வெயிட் பண்ண மாட்டா காலையிலன்னு சொல்லி யோசிப்பார். நம்ம ஜோம்பி மாதிரி இருக்குன்னா நீங்க பெட்லயே இருங்க, தூங்கிட்டு இருங்க, உங்களை யாரும் வர சொல்லவே இல்லை. வந்துட்டேன் எப்படி இருங்க, வாய் திறந்து பாடுங்க. வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு உபயோகம் இல்லாம இருக்காதீங்க. ஒண்ணு காரியத்தை சரியா செய்யணும், செய்யாம விட்டுடணும் இல்லைன்னா இல்லையா? காலைல பார்த்தா கீர்த்தன்ல ஒருத்தருக்கும் உற்சாகமே இல்லை. கீர்த்தன்ல யாருக்கு உற்சாகம் வரும்? யாருக்கு உடல்ல உயிர் இருக்கோ அவங்களுக்கு உற்சாகம் வரும். சோ கான்சியஸ்னஸ், சைத்தன்யம் சொல்லி சொல்றோம் இல்ல, பரம் விஜயத்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா? சைத்தன்யம் உள்ள இருக்கணும். சைத்தன்யம்னா என்ன அர்த்தம்? உள்ள உணர்வு இருக்கணும். உணர்வுன்னா வேற உணர்வு எல்லாம் கிடையாது, உயிர் இருக்கணும், ஒரு பிராணன் இருக்கணும். ஒரு செத்த ஜடம் என்ன பண்ணாது? ஒரு மரக்கட்டை என்ன பண்ணாது? வாய் திறந்து பாடாது. நம்மளும் எப்படி இருந்துடக்கூடாது? மரக்கட்டை மாதிரி இருந்துடக்கூடாது. வாய் அப்படியே மூணு ஓடிட்டு இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, அப்புறம் அடுத்த பிறல எருமாடதான் பிறக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா பகவான் பாக்குறாரு, உனக்கு நான் வாயை கொடுத்துருக்கேன், வாய் நிறைய சவுண்டை ஏற்படுத்துறதுக்கு சக்தியும் கொடுத்துருக்கேன், சாப்பாடு கொடுக்குறேன். அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதை ஜீரணம் பண்ற சக்தியை நான் உட்காந்து பண்ணிட்டு உனக்கு எல்லாம் பண்ணி வைக்கிறேன். உன்னால என்ன பண்ண முடியல? வாய் திறந்து பகவானுடைய நாமத்தை கூட சொல்ல முடியல. என்ன பிரயோஜனம் உனக்கு கொடுத்து? இதெல்லாம் மறுபடியும் எல்லாத்தையும் பிடுங்கிடுவார்.
இல்லையா? அதனால எந்த காரியத்தை பண்ணாலும் பக்தி விஷயத்துல என்ன பண்ணுங்க, கொஞ்சமாவது சீரியஸா பண்ணுங்க. கீர்த்தனை பண்றோமா, பெஸ்ட் கீர்த்தன் பண்ணுங்க. உங்களால இதுக்கு மேல பண்ணவே முடியாது சார், இதுதான் ப்ரோ என்னால பண்ண முடியும், இதுக்கு மேல என்னால சத்தமா பாட முடியாது. கர்த்தால் வாசிக்கிறீங்களா, என்னால இதுக்கு மேல பெஸ்டா வாசிக்கும், அதுக்கு சத்தமாலாம் வாசிக்க கூடாது. என்னால இதுக்கு மேல பெஸ்டா வாசிக்க முடியாது. மிருதங்க வாசிக்கிறேன்னா போதும் பிரபு, கடைசி கடைசி, இதுக்கு மேல என்னால மிருதங்க வாசிக்க முடியாது, இது மேல எனக்கு சக்தியே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணும், மிருதங்கத்தை வாசிக்க தெரியணும். நீங்க என்ன சேவை பண்ணாலும், பக்தியில என்ன சேவை பண்ணாலும் எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு பெஸ்டா இருக்கணும். கிருஷ்ணருக்கு இருக்கல, இதை தவிர நான் இதுக்கு மேல பண்ண முடியாது பிரபு அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணும், ஒவ்வொரு முறை செல்லும் போது இன்னும் பெஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கணும். நமக்கு என்ன ஆகுது, போக போக இன்னும் ஒர்ஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா கை தூக்கிட்டு எல்லாரும் பயங்கரமா பாடிட்டு இருப்போம். அப்புறம் நாள் பட நான் முதல் முறையா கோயிலுக்கு வரும்போது இப்படி ஒரு பக்தர் சொன்னார் என்கிட்ட. முதல்ல கோயிலுக்கு வந்து என்ன பண்ண, ஒரு கீர்த்தனை பண்ணேன், பயங்கர உற்சாகமா இருப்போம். நான் பாட்டு கீர்த்தனை போட்டு ஜம்ப் பண்ணிட்டு இருந்தேன், குதிச்சிட்டு இருந்தேன் மங்களாரத்தி அப்ப. எல்லாரும் என்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, என்ன இப்படி குதிச்சிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு பக்தர் வந்தார், ஹரிபோல் கூப்பிட்டார். என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டேன். இன்னைக்கெல்லாம் பாடுறீங்க சரிதான், இதே உற்சாகம் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னாரு. எனக்கு அப்பயே டவுட் ஆனது, என்ன இவர் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் ஆயிடுறோம், காலப்போக்கில் எல்லாம் குறைஞ்சு போயிடுது. ஆரம்பத்தில் வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், கீர்த்தனை அப்படின்னா மேல ஜம்ப் பண்ணி குதிச்சுட்டு இருப்போம், சத்தமா பாடுவோம். இப்பெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு யோசிக்கிறோம், இப்படி 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 மெதுவா பாடுறதுக்கு யோசிக்கிறோம். யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டே வர்றது கிடையாது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதனால இங்க சொல்றாரு, யார் ஒருவனுக்கு என்ன தேவை இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம், பகவான் கிட்ட போய் வாங்கிக்கலாம். அதனால அவங்க பேரு ஜனார்தனஹ அப்படின்னு பேர் கொடுத்திருக்காரு. ஜனங்களை காப்பவன் அப்படின்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா ஹிம்சை பண்ணக்கூடியவன். யாரு தனக்கு தேவையில்லாதவர்களோ எதிரிகளோ சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு என்ன பண்றாரு, ஹிம்சை கொடுக்கறாங்க. அவனுக்கு பேரு ஜனார்தனன் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். லைக் பராசரன். பராசரனா என்ன அர்த்தம், மற்றவங்களை ஹிம்சை பண்றவருக்கு பேர் பராசரன் அப்படின்னு அர்த்தம். யாரை ஹிம்சை பண்றாரு பராசரர் அப்படின்னா, வேதத்திற்கு புறம்பா இருக்கவங்க என்ன பண்றாரு, அவரு தன்னுடைய ஞானத்தினால என்ன பண்றாரு, ஹிம்சை பண்றாரு. அவனுக்கு பேர் பராசரர் அப்படின்னு பேர். நம்மாழ்வாருக்கு பேர் பராங்குஷ அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுத்திருப்பாங்க. பராங்குஷம் அப்படின்னா ஊசி இருக்குல்ல, குத்தூசி இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, ஊசி அதை வச்சு குத்திட்டே இருப்பாராம். ஆனா அதுக்கு பேரு பராங்குஷன் பேரு. யாரை குத்திட்டே இருக்காரு, யார் ஒருவன் பக்த நிலையும் என்ன பண்ணாரா, குத்தி குத்தி பகவான் கிட்ட அனுப்பி வைக்கிறாராம். திரிசூலம் மாதிரி. துர்கை கிட்ட திரிசூலம் இருக்கும்ல, 3 சூலம் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த 3 சூலம் என்ன பண்ணும், குத்திட்டே இருக்கு. கிருஷ்ணர் கிட்ட போ, கிருஷ்ணர் கிட்ட போ, கிருஷ்ணர் கிட்ட போன்னு சொல்லிட்டு நம்மள என்ன பண்றோம், குத்து வாங்கிட்டு பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நான் இங்க இருக்கிறேங்க, நான் போலங்க, பரவாயில்லங்க இங்கே இருக்கேங்க, நான் கிருஷ்ணர் கிட்டலாம் போலங்க, பரவாயில்ல நீங்க எவ்வளவு குத்தாலும் பரவாயில்ல இங்கே தாங்கிறேங்க, அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதான் நம்ம துர்கை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. துர்கை அப்படிங்கிறது ஜெயிலர். என்ன பண்றான், போட்டு குத்துறான், போடா கிருஷ்ணர் கிட்ட போடா, கிருஷ்ணர் கிட்ட போறான்னு சொல்லிட்டு நம்மள என்ன பண்றோம், எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் தாங்குவோம். இல்லை எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போகவே மாட்டேன், இங்கேதான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன். இதுதான் பிரம்மதேவன் சொல்றான். பிரம்மதேவர் இந்த உலகத்தை படைக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு உயிர்வாளியா படைக்கிறார். படைக்கும் போது சொல்றாரு, இது 4 கால் பிராணி, இது இப்படிதான் இருக்கும், அதனுடைய குணத்தை சொல்றார். இது நீர்வாழ் உயிரினங்கள், இதனுடைய குணம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றார். இது பறவைகள், இது பறக்கும், இதனுடைய குணம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றார். அப்புறம் நம்ம கடைசியில் வந்தோம், இவர்களுக்கு பேர் தான் மனிதர்கள். இவன் குணம் எப்படி தெரியுமா இருக்கும், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் எவ்வளோ துன்பம் அடைஞ்சாலும் நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. கஷ்டத்துக்கு தீர்வே காண மாட்டாங்க இல்லையா. இது மனுஷனுடைய குணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாழ்க்கை அப்படித்தானே போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், கிருஷ்ணர் கிட்ட மட்டும் வரவே மாட்டோமே, அதனால மனுஷர்கள் சொல்லி சொல்றோம். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது, அதனால அர்த்தம். ஸோ அப்படி இங்க குணங்களை பத்தி சொல்லி முடிச்சாரு. 129 நாமம் பண்ணலாமா, இல்லை அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து பார்க்கலாமா? யாரெல்லாம் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம்னு எனக்கு சொல்றீங்க? யாரு பிரபு சொல்ல போறாங்க, கை தூக்க போறீங்க, ஏதாவது சொல்லுவீங்க நீங்க, கை தூக்குனா இல்லையா. சரி பரவாயில்ல, நானே உங்களை விட்டுறேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அதனால அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா, அடுத்தது ஒரு 4 நாமம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாமம். அடுத்த 4 நாமம் அப்படிங்கிறது சங்கர்ஷனர் அப்படின்ற அந்த வியூகமூர்த்தியை பேசக்கூடியது. சங்கர்ஷனர் எப்படி வந்து சாஸ்திரத்தை இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு கொடுக்கிறார் அப்படின்ற அந்த குணத்தை சொல்லக்கூடிய 4 முக்கியமான நாமங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அடுத்த வாரம் இதை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம வியாக்கியானம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். சின்ன மணி இவ்வளவு நேரம் சத்தமே வரல, இதான் சொன்னேன் நான், ஜெய் மட்டும் கடைசியில் சத்தம் வருது. சரி, ஒரு சின்ன அறிவிப்பு. தினசரி நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தினசரி காலையில 7 மணில இருந்து 7:30 மணி வரைக்கும், திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை.
எங்க கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குல்ல? நம்மளுக்கு எல்லாரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை பார்த்து பார்த்தே எல்லாருக்கும் பழக்கம். அதனால நாங்களும் என்ன பண்ணிருக்கோம், உங்களுக்கு எல்லாமே திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 7 மணியிலிருந்து 7:30 மணி வரை பகவத்கீதை கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ்ல நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஆச்சாரர்களுடைய விளக்க உரையோட சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ என்ன பண்ணுங்க, நீங்க முடிஞ்சா அந்த காலையில கிளாஸ்ல வந்து கலந்துக்க முயற்சி பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட என்ன பண்ணுங்க, அதையும் சொல்லி கொடுக்க முயற்சி பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி காலைல கிளாஸ் இருக்கு, வர சொல்ல முயற்சி பண்ணுங்க. அதே போல ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் என்ன பண்றோம்னா, பக்தி சாஸ்திரி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம பக்தி சாஸ்திரி இங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதுல என்ன பண்ணோம்னா, பகவத்கீதை இன்னும் ரொம்ப டீப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இங்க காலையில 8ல இருந்து 9 வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ முடிஞ்சா பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல யாராவது வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னாலும் கலந்துக்கலாம். ஸோ மறுபடியும் என்னுடைய விண்ணப்பம் என்னன்னா, தயவு செஞ்சு சாஸ்திரத்தை நல்லா படிங்க. ஏனோ தானோ படிக்காதீங்க. சாஸ்திரம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சாஸ்திரத்தை நல்லா படிக்க முயற்சி பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கீழே பிரசாதம் எடுத்துக்கோங்க.